Hello all, welcome to Shikara Academy and also welcome to the orientation session on society for TSPSC mains examination. Okay, my name is Vinay Kumar. I am a faculty of society. So in this session, we are going to discuss the syllabus of society and also the relevance of this syllabus of society with essay paper. As you all know that this paper comes under society paper comes under paper 3 of our examination. Okay, paper 3 of our examination, and the weightage of this paper is 50 marks. Okay, so before going further, please don't consider the weightage of this syllabus as merely 50%, because I wanted to make here one point clear that when you look at the essay, the syllabus of essay, okay, when you look at the syllabus of essay, TSPSC has given 3 sections under this essay, and in all these 3 sections, when you look into this essay paper, you will understand that how much society, the understanding of this subject of society, whether it might be Indian society or Telangana society, is very much important for this examination or particularly for this essay paper. Okay, so in this session we are going to decode the syllabus of Indian society, Telangana society, and its relevance with essay paper. Okay, chalo, moving further. Okay, so I have set certain objectives for this session. So there are certain objectives which I wanted to achieve through this session. Okay, first and foremost, see, when it comes to competitive examination, TSPSC has given a syllabus. Okay, and this syllabus will become Bible or Mahabharata for us, because we have to strictly follow this syllabus. But one thing many students fail to understand is they are not in a position to decode this syllabus. Decoding the syllabus is one of the main strategies to answer every question, because until unless we cannot decode this syllabus, okay, it will be very difficult for us to prepare for this paper. So here in this session, the primary objective of this session is I wanted to decode this syllabus. Next, decoding the syllabus means I wanted to elaborate the syllabus. Next, I wanted to focus on hidden areas which is mentioned in the syllabus. Okay, I wanted to focus on the hidden areas. What I meant by hidden areas, when I meant by hidden areas is, although TSPSC has given a detailed syllabus, but it has given it very concisely. Okay, they did not expand the syllabus. Okay, so I wanted to expand this syllabus, and I also want to focus on these hidden areas. Now, focusing on hidden areas is very much important, because there are like the present issues. See, when we are talking about this subject of society, okay, this paper is very dynamic. Okay, this paper is very dynamic. What is society? Study of human social behavior. Okay, so humans అనేది ఇప్పుడే ఉన్నారా ఈ సొసైటీలో? ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఏం అర్థం కావాలి అంటే, సొసైటీ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ ఎవాల్వింగ్. ఓకే, సో ఈ ఎవాల్వింగ్ సొసైటీలో దేర్ ఆర్ సో మెనీ కంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, అంటే రీసెంట్ గా జరిగే ఇష్యూస్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ విచ్ వాస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద పాస్ట్, విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ప్రెసెంట్, విచ్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అర్థమైందా? సో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది పాస్ట్ లో ఎలాగుందో ఇప్పుడు ఎలాగుంది, ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండబోతుంది అనేది, దట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. సో దట్ ఈస్ వై I say that this society is very dynamic. So as this subject is very dynamic, there are so many hidden areas. So you have to focus on these hidden areas. Next, third thing is relevance of this syllabus for essay paper. Okay, so how much the subject understanding, the conceptual clarity of society syllabus is important for essay paper, I'll try to highlight through this session. Okay, next, how to prepare. Okay, so ఇప్పుడు ఫస్ట్ సొసైటీ పేపర్ చూస్తే దీంట్లో 5 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి సొసైటీలో. ఓకే, దేర్ ఆర్ 5 సెక్షన్స్, అంటే 5 హెడ్డింగ్స్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి హెడ్డింగ్ కి మనం ఒక యునిక్ అప్రోచ్ ఫాలో అవ్వాలి.
అంటే ఏంటి అంటే నేను ఒకసారి సిలబస్ డీకోడ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ ని అప్రోచ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ఉంటుంది చూడండి, దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సెకండ్ సెక్షన్ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ థర్డ్ సెక్షన్. సో ఎవ్రీ సెక్షన్ హ్యావ్ an unique preparation. You have to follow a unique preparation strategy. And next, key areas. What are the key areas to focus? See, ఈ key areas అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కి కీ ఏరియాస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే సిలబస్ చాలా వాస్ట్. అండ్ ఇప్పుడే చెప్పాను, డీకోడింగ్ ద సిలబస్ అంటే సిలబస్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే దాని అర్థం ఏంది అంటే సిలబస్ ఎంత ఉంటుంది అనేది, ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్ టు కవర్ ఎంటైర్ సిలబస్. సో టాపర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే, క్లియర్ చేసే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ ఫోకస్ చేస్తారు. సో నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ సెషన్ లో ఈ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్, రిసోర్సెస్ ఏం ఫాలో అవ్వాలి, ఆ రిసోర్స్ కూడా ఎలా చదవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మన రిసోర్సెస్ అంటే మేజర్ గా ఏముంటాయి, తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఉంటుంది. ఓకే, తెలుగు అకాడమీ బుక్ ఉంటుంది. నాకు తెలిసి మార్కెట్ లోనైతే వేరే మెటీరియల్ లో అన్ని ఏరియాస్ కవర్ చేసే మెటీరియల్ అయితే ప్రాపర్ గా లేదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనం హిందూ న్యూస్ పేపర్ కానీ ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్, తెలుగు న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చే ఇష్యూస్ ని కవర్ చేయాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు హైలైట్ ఈస్, మెనీ పీపుల్ డోంట్ నో దట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ సొసైటీ పేపర్, ఈ పేపర్ వేరే పేపర్స్ లాగా కాదు. ఎందుకంటే ఈ పేపర్ కి ఒక పర్టికులర్ టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఒక పర్టికులర్ టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. దాన్ని మనం ఏమంటే సోషియాలజికల్ టర్మినాలజీస్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ పర్టికులర్ టర్మినాలజీస్. ఓకే, there are particular terminologies which you have to focus. So I'll take some time and I'll try to highlight why these terminologies are very much important. ఈ terminologies ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. there is a concept called patriarchal bargaining. ఓకే, ఇది బుక్స్ లో లేదు. దిస్ కాన్సెప్ట్ I have seen in newspapers. This concept of patriarchal bargaining is very much relevant. ఈ ప్యాట్రియార్కల్ బార్గెనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బ్రీఫ్ గా చెప్తాను, అర్థం చేసుకోండి. ప్యాట్రియార్కల్ బార్గెనింగ్ అంటే, ఇప్పుడు ఈ బుర్కా బ్యాన్ ఇష్యూ జరిగింది, బ్యానింగ్ ఆఫ్ బుర్కా అని. సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, మెనీ ఉమెన్ హ్యావ్ రేజ్ దేర్ వాయిస్ అగేన్స్ట్ బుర్కా సిస్టమ్ అని అనుకోండి, పర్దా సిస్టమ్ అని అనుకోండి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ నార్త్ ఇండియాలో పర్దా సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ముస్లిం కమ్యూనిటీలో బుర్కా సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో దేర్ వాస్ సో మచ్ ఆఫ్ అపోజిషన్ రేజ్డ్ బై మెనీ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్ అగేన్స్ట్ దిస్ బుర్కా సిస్టమ్. సో ఈ ప్యాట్రియార్కల్ బార్గెనింగ్ అనే న్యూస్ లో ఎందుకు వచ్చింది అంటే, చాలా మంది అపోజ్ చేసినా గానీ కొంతమంది ఉమెన్ ఏం చేశారు అంటే వాలంటరీగా బుర్కా వేసుకుంటామని ముందుకొచ్చారు. ఓకే, సో చాలా మంది రిసెర్చ్ చేస్తే ఏం తెలిసింది అంటే, వాళ్ళకు ఇష్టం లేకపోయినా బుర్కా వేసుకొని వస్తున్నారు. సో ఎందుకు ఇష్టం లేకున్నా బుర్కా వేసుకొని వస్తున్నారు అంటే, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, నువ్వు చదువుకోవడానికి పోవాలి, కాలేజీకి కానీ స్కూల్కి కానీ పోవాలి అంటే నువ్వు బుర్కా వేసుకొని పోతే నేను పంపిస్తాం, లేకపోతే స్కూల్ బంద్ చేసి ఇంట్లో కూర్చోబెడతాం. సో ఈ గర్ల్ చైల్డ్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే, యాజ్ దే నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, దే ఆర్ అబైడింగ్ టు ద restrictions or so-called restrictions or so-called patriarchal terms, patriarchy demand చేసే టర్మ్స్ కి వాళ్ళు అగ్రి అవుతున్నారు. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే patriarchal bargaining. సో ఇలాంటి టర్మినాలజీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈ టర్మినాలజీస్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సార్ సొసైటీ పేపర్ చూస్తే మీరు ప్రతి ఒక్కరు సొసైటీ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయవచ్చు. ఓకే, ప్రతి ఒక్కరు సొసైటీ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేస్తారు. ఉన్న 50 మార్క్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఆన్సర్ చేస్తారు. తెలియని క్వశ్చన్ అంటూ రాదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు సొసైటీలో, ఎందుకంటే మన సొసైటీ గురించే కదా అడిగేది క్వశ్చన్. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ప్రతి ఒక్కరు రాస్తారు, బట్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. Why only few people will get good marks is because first of all వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్ కవర్ చేశారు, కంటెంట్ డెవలప్ చేసుకున్నారు.
కంటెంట్ డెవలప్ చేయడమే కాకుండా ఈ కంటెంట్ లో ఈ టర్మినాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ టర్మినాలజీస్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీ ఆన్సర్ విల్ బికమ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. Okay, so that is a reason why terminologies are very much important. So again, I am revising what are the major objectives which I wanted to focus through this session. First, manam syllabus elaborate cheddam. Next, hidden areas may focus cheddam. Next, ee syllabus, society syllabus essay ki enta important. Essay ki enta important ante meeru vere topics chadukokapoyina society topics chadukunna 150 ki 150 మూడు essays రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో అంత ఇంపార్టెంట్ ఈ సొసైటీ సిలబస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ప్రతి సెక్షన్ కి ఏ ఏరియాస్ ఫోకస్ చేయాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఓకే, ఎలా ఆన్సర్స్ రాయాలి, ఏ ఏరియా ఫోకస్ చేయాలి, రిసోర్సెస్ ఏం వాడాలి. నెక్స్ట్ అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే టర్మినాలజీస్ అని మెన్షన్ చేయగానే ఆన్సర్ రైటింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే సరిపోదు, ఆన్సర్ రాయాలి. ఓకే, ఆన్సర్ రైటింగ్, ఒక ఆన్సర్ కు స్ట్రక్చర్ ఉండాలి ప్రాపర్ గా. సో ఇవన్నీ మనం ఈ సెషన్ లో ఫోకస్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? చలో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైం విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో ఫస్ట్ బ్రీఫ్ గా నేను సిలబస్, సొసైటీ సిలబస్ డీకోడ్ చేసేటప్పుడు కూడా చెప్తాను. ఈ జనరల్ ఎస్ఎస్ సిలబస్ చూడండి సార్, నేను ఫస్ట్ సెక్షన్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, కంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్. This section is clearly talking about social issues and social problems. Okay, so society, manam society lo chadivede social issues and what are the social problems of our society. So that is going to be focused. Social issues and social problems. What are the social problems we have? Ippudu women ki reproductive health related గురించి చాలా డిబేట్ జరుగుతుంది. రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్, అదే మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఇది ఒక ఇష్యూ. నెక్స్ట్ ఉమెన్ రిలేటెడ్, ఓకే, అన్పేడ్ వర్క్ ఈజ్ వన్ ఇష్యూ. అన్పేడ్ వర్క్ అంటే మన మదర్స్, లేకపోతే మన మదర్స్ చేసే వర్క్ దట్ ఈస్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ ద సొసైటీ. ఓకే, సో ఈ అన్పేడ్ వర్క్ గురించి డిబేట్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే, ఉమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. ఈ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ లోనే నెక్స్ట్ we have this issue of LGBTQ community rights. Okay, rights of LGBT community. Okay, వాళ్ళ రైట్స్ గురించి, that is a social problem. Okay, they are facing, why it is a social problem is because the homosexual couple are facing discrimination. Okay, they are facing discrimination. So these are all the social problems which will be covered under this first subsection. Okay, ikkada social problem lo corruption will also come under a social problem, because andaru emanuntarante corruption anedi administrative problem anukuntunnaru. But when you understand the concept of corruption clearly, you will understand it is so much of a social and environmental pressure, peer pressure antaru. So environmental factors will play a key role in corruption. Okay, you cannot eradicate corruption by how much ever by bringing laws, effective, efficient laws. You have to address other areas as well. So these are all the social issues and social problems. Okay, mana syllabus lo ivanni detail ga unnai. Okay, next issues of economic growth and justice. Okay, economic growth, generally economic growth అనగానే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ ద టాపిక్ ఇస్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అనగానే మనం ఏమనుకుంటామంటే గ్రాడ్యువల్లీ ద ఎస్సే టాపిక్ విల్ బి అబౌట్ గ్రోత్ వర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అనే డిబేట్ వస్తుంది. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏమన్నారు అంటే ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్. ఈ ఎకనామిక్ గ్రోత్ జరుగుతుంది ఇండియాలో, ఈ ఎకనామిక్ గ్రోత్ వల్ల రిసోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుందా లేదా, ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ప్రమోట్ అవుతుందా లేదా, సోషల్ ఇండికేటర్స్ ప్రమోట్ అవుతున్నాయా లేదా, సోషల్ ఇండికేటర్స్ బెటర్ అవుతున్నాయా లేదా, మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేట్ పెరుగుతుందా, ఓకే, జెండర్ గ్యాప్ తగ్గుతుందా లేదా,
జెండర్ గ్యాప్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా, లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ సబ్సెక్షన్. సో ఇక్కడ social justice is also hidden within this syllabus. So we will study social justice in detail in our society syllabus. Okay, next coming to the second subsection. Okay, ఈ సెకండ్ సబ్సెక్షన్ లో చూడండి, దేర్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్. మొన్నట్లనే ఎలక్షన్స్ అయినాయి. ఓకే, ఏపీలో జరిగినాయి, తెలంగాణలో జరిగినాయి, ఓవరాల్ ఇండియా నేషనల్ లెవెల్ ఎలక్షన్స్ కూడా జరిగాయి. సో దాంట్లో మీరు చూసుంటారు, politics, social system as a social institution is very much plays a key role in our politics. Okay, దాని గురించే ఒక ఇండియన్ థింకర్ లైక్ ఆయన నేమ్ ఏంటి అంటే రజనీ కొఠారి ఏం రాశారు అంటే క్యాస్టైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ and politicization of caste. So by looking at the statements, clear మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి అంటే without caste equation doing politics in India is very difficult. Okay, so when it comes to Indian politics, caste equation is very much important. So until and unless you cannot do justice to this topic, until and unless you do have an understanding of caste system and the equation of caste equation with politics. Okay, so ee Rajni Kothari em chepparu ante first lo ee weaker sections were not powerful people. Ee weaker sections ni use cheskoni upper caste vallu they gained power. That is what we call as an politicization of caste. అంటే ఇండిపెండెన్స్ రాగానే మన ఇండియాలో డెమోక్రసీ ఇన్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఎలక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే అప్పటి వరకు బ్యాక్వర్డ్ సెక్షన్స్ ఆర్ లోవర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, backward section, whether it might be SC community, ST community or BC community, they were not powerful people. Traditional powerful people avaru zamindars gaani land holders. Okay, వీళ్ళు ఏంటి అంటే డెమోక్రసీ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకు ఎలక్షన్స్ లో ఇంతకుముందు ఏంటంటే ల్యాండ్ ఉంటే పవర్ఫుల్, బట్ ఎలక్షన్స్ లో ల్యాండ్ తో సంబంధం లేదు, మాస్ సపోర్ట్ ఉండాలి. ఓకే, people should vote for you, then only you will have access to power. సో ఈ అప్పర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే లోవర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళను మీ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అని దే యూజ్డ్ లోవర్ క్యాస్ట్ టు గెయిన్ పవర్. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ as an politicization of caste. కానీ గ్రాడ్యువల్ గా ఏమైందంటే లోవర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ రియలైజ్డ్ దట్ దిస్ అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఆర్ మిస్యూజింగ్ us. They are not giving the due share to lower sections of the society. That is a reason why from lower caste leaders like Kansi Ram have established a caste based political party. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే casteization of politics. So ఈ concept is very much will be discussed in our society syllabus. So now you understood how much this topic, whether casteization of politics and politicization of caste is important for this subsection. Okay, next ఈ సెక్షన్ లో నెక్స్ట్ there is another topic called historical and cultural heritage of India. ఓకే, ఇక్కడ కూడా there is a chance that society related essay రావచ్చు. సరే, ఇక్కడ సొసైటీ రిలేటెడ్ ఎస్సే ఏంటంటే మనం సొసైటీలో కల్చర్ గురించి కూడా మాట్లాడతాం. ఈ కల్చర్ లో మనము లాంగ్వేజ్ గురించి మాట్లాడతాం. లాంగ్వేజ్ డైవర్సిటీ. ఇండియా ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఇట్స్ లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ. ఇండియాలో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ బీన్ స్పోకన్. ఓకే, దేర్ ఆర్ మోర్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియా ఈజ్ వన్ కంట్రీ విచ్ హ్యావ్ లాంగ్వేజ్ లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ బీన్ స్పోకెన్. ఓకే, సో ఈ లాంగ్వేజ్ మీద కూడా క్వశ్చన్ అడగొచ్చు. ఎలా అంటే ఒక క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, ప్రిజర్వింగ్ మదర్ టంగ్ is the need of our. Okay, we have to preserve mother tongue. Okay, we have seen that people who are speaking mother tongue has coming down gradually. So we will in when I'm talking about linguistic diversity of our society, I'll try to discuss about
సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మదర్ లాంగ్వేజెస్. ఈ మధ్యలో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఫార్ములేట్ చేసినప్పుడు కూడా మదర్ టంగ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, మదర్ లాంగ్వేజ్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అని డిబేట్ జరిగాయి. సో ఇక్కడ మనం కొంచెం డీకోడ్ చేస్తే మదర్ టంగ్ ఆర్ మదర్ లాంగ్వేజ్ గురించి February 21st is celebrated as International Mother Language Day or Mother Tongue Day. So taking this into consideration, there is high chance that that question can be asked. Okay, next, education and human resource development. Just now I have told you, when we are talking about education, gender, there is so much of gender inequality when it comes to education. There is also so much of inequality when it comes to human resources or development. Gender inequality is increasing. Labor force participation rate is coming down. Women, especially women entering into labor force, is coming down. Okay, now when we are talking about education, education law, like there is chance that higher education law percentage of women పెరుగుతున్నారు or తగ్గుతున్నారు. What is the debate? Okay, so these type of topics might be asked. Okay, so briefly I think that you have understood how much this society syllabus, okay, is important for essay. Okay, next we will move forward. I'll try to re-emphasize this again. Okay, so I just told you, preserving mother language or Telugu language, preserving Telugu language in modern era. What are the challenges we can face, we are facing presently? So this can be a prospective essay under that subsection 2. Okay, so ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఓకే సార్ ఎస్ఏ గురించి బ్రీఫ్ గా మళ్ళీ ఇంట్రొడక్షన్ ఎలా రాయాలి, బాడీ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, కన్క్లూషన్ ఎలా చేయాలి, అవన్నీ గురించి మనం డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, వి విల్ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్ యాజ్ వెల్. ఓకే, చలో మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. నెక్స్ట్, ఈ ఇండియన్ సొసైటీ సిలబస్ లో ఫస్ట్ సెక్షన్ చూడండి, ఇండియన్ సొసైటీ సేలియన్ ఫీచర్స్ అండ్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ సిలబస్? Indian society, salient features and unity in diversity. Sir, ఈ ఫస్ట్ సబ్ సెక్షన్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు నాకు టీఎస్పీఎస్సీ ప్యాటర్న్ ప్రకారం ఏమనిపిస్తుంది అంటే ప్రతి సెక్షన్ కి 10 మార్క్స్ వస్తాయి. సో దీని నుంచి 10 మార్క్స్ రావచ్చు, కానీ ఈ సెక్షన్ నుంచి ఎస్సేస్ అడిగే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది. జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ మెన్షన్. ఓకే, నౌ ఈ ఇండియన్ సొసైటీలో మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సొసైటీ అంటే ఓన్లీ ఇండియాలో ఉందా సొసైటీ? లేదు, ప్రపంచంలో ప్రతి కంట్రీలో దేర్ ఇస్ సొసైటీ. సో అప్పుడు మనం ఏం చూడాలి అంటే, ఓకే ఈ సొసైటీని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? సొసైటీ అంటే ఏంటి? గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ లివింగ్ టుగెదర్ యాజ్ ఎ కమ్యూనిటీ ఇన్ ఎ డిఫైన్డ్ టెరిటరీ. ఒక టెరిటరీలో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ టుగెదర్. సార్ ఎప్పుడైనా చూడండి, సొసైటీ మేజర్ ఫోకస్ ఆఫ్ దిస్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇట్ స్టడీస్ అబౌట్ హ్యూమన్ సోషల్ బిహేవియర్. మేజర్ ఫోకస్ ఈజ్ అబౌట్ హ్యూమన్ సోషల్ బిహేవియర్. ఇండివిజువల్ హ్యూమన్స్ గురించి చదవదు ఈ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సోషియాలజీ. ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ హ్యూమన్ సోషల్ బిహేవియర్ ఇన్ ఎ కమ్యూనిటీ. ఓకే, హౌ an individual is behaving in an institution of marriage, how individual is associating with his own caste, how caste is influencing individual behavior. That is the study of sociology. Okay, so under this society we will be studying about human social behavior. We will be focusing on their cultural customs, traditions, their political participation, patriotic beliefs. Okay, this is what we are going to, this is how we are going to define society. Society lo major ga manam chadivedi human social behavior. Okay, now ee Indian society lo prati nenu ippade cheppanu kada, ప్రతి కంట్రీలో డిఫరెంట్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి. మరి ఇండియాలో కూడా వి హ్యావ్ ఇండియన్ సొసైటీ. సో హౌ ఇండియన్ సొసైటీ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ సొసైటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ అది అర్థం కావాలి అంటే సొసైటీకి ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి సొసైటీ. ఫస్ట్ సొసైటీ ఎవాల్వ్ కావాలంటే ఏంది? జనాలు, పాపులేషన్ ఉండాలి, వాళ్ళందరూ ఒక టెరిటరీలో ఉంటుండాలి, వాళ్ళందరూ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డెవలప్ అవ్వాలి, అంటే వాళ్ళ డిపెండెన్సీ డెవలప్ అవ్వాలి, ఒకరి మీద ఒకరి డిపెండెన్సీ డెవలప్ అవ్వాలి, ప్రోజెనీ ఉండాలి, రిప్రొడక్షన్ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఒక సొసైటీకి ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవి. మరి ఇండియాకు కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, కానీ మనం ఏమంటున్నామంటే ఇండియన్ సొసైటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వెస్టర్న్ సొసైటీ.
So how I am saying that Indian society is different from Western society? That is where I wanted to emphasize that yes, India is different from other society because India have certain salient features. India have certain salient features. Em lesa salient features ante endi? Okay, salient features ante em ledu. Okay, so salient features ante em ledu, unique features. Okay, salient features means nothing but unique features. అంటే వేరే కంట్రీలో లేని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ అదర్ కంట్రీ బట్ విచ్ ఈస్ పర్టికులర్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇండియా? క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ని మనము ఇప్పుడు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్, దీన్ని నేను ఏమంటాను అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రైమరీ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంట. ఓకే, నేను ఈ సెషన్ ఓరియంటేషన్ సెషన్ కాబట్టి నేను టెక్నికాలిటీస్ ని ఎక్కువ వాడకుండానే చెప్తున్నాను. బట్ ఈ ఒక పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ వన్ పాయింట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ టెక్నికల్ వర్డ్స్. సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్రైమరీ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటాం. ఇంకోటి ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ అడిషనల్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అంటే అడిషనల్ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని ఎందుకు రిఫర్ చేస్తాం క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ని అంటే, ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఏ కంట్రీలో లేదు. దట్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఈస్ ఓన్లీ ప్రివలెంట్ ఇన్ Indian society. That is how I am saying that this caste system in India comes under salient feature. Okay, next inko example istan. Tribes. Tribal diversity of India is also unique feature. Okay, what is that? Tribal diversity is also unique feature. Tribal diversity unique feature ఎలా అవుతుంది ఇండియాలో? సార్, ఆస్ట్రేలియాలో ట్రైబ్స్ ఉన్నారు, ఆఫ్రికాలో చాలా ట్రైబ్స్ ఉన్నారు, నార్త్ అమెరికాలో ఉన్నారు, సౌత్ అమెరికాలో ఉన్నారు, ఇండియాలో కూడా ఉన్నారు ట్రైబ్స్. మరి హౌ కమ్ యూనిక్ ఫీచర్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర లేదు, మన దగ్గర ఉన్నట్టే కదా. సో ఈ ట్రైబల్ డైవర్సిటీ అనేది ఇండియాకి యూనిక్ ఫీచర్స్ ఎలా అంటే, ఇండియాలో ఉన్నంత వేరే కంట్రీస్, ఓకే బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను చూడండి, వేరే కంట్రీస్ లో దేర్ ఇస్ హోమోజినిటీ అమాంగ్స్ట్ ట్రైబ్స్. అంటే ట్రైబ్స్ లో మనం ట్రైబ్స్ గురించి చదివిన వేరే కంట్రీలో ఆఫ్రికన్ ట్రైబ్స్ గురించి చదివితే డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి సర్టెన్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్, అంటే హోమోజినిటీ ఉంటుంది. బట్ ఇండియాలో ఒక ట్రైబ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఒక ట్రైబ్ ఏమో ఓకే గణేష్ పూజ చేస్తారు, ఓకే ఒక ట్రైబ్ ఏమో ఫారెస్ట్ కి పూజ చేస్తాడు, ఓకే ఒక ట్రైబ్ ఏమో గణేష్ కి పూజ చేస్తాడు, ఒక ట్రైబ్ ఏమో ఫారెస్ట్ కి పూజ చేస్తాడు, ఇంకో ట్రైబ్ ఏమో శివునికి పూజ చేస్తాడు. సో ట్రైబ్స్ ఉన్నారు, చాలా ట్రైబ్స్ ఉన్నారు, వేరే కంట్రీలో కూడా చాలా ట్రైబ్స్ ఉన్నారు. బట్ ఈ ఇండివిజువల్ ట్రైబ్స్ ఏవైతే ఉన్నారో దాంట్లో డైవర్సిటీ ఉంది. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, ఇండియాలో ఉన్న ట్రైబ్స్ లో ఉన్న హెట్రోజెనిటీ ఈజ్ నాట్ ప్రజెంట్ ఇన్ other tribal communities in other countries. That is how I am saying that in India we have the tribal diversity is a unique feature. I hope you have understood it. So this is not given in the syllabus. So these are nothing but intamun Japan chudandi, hidden areas. These are very much important. These hidden areas are very much important. Okay, now next moving further, unity in diversity. So unity in diversity is also one of the major feature. Sir, వేరే కంట్రీస్ లో కూడా యూనిటీ ఉంది, డైవర్సిటీ ఉంది. ఎస్, యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఉంటుంది వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో. బట్ ఇండియాలో యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో దీన్ని బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చూడండి ఈ కాన్సెప్ట్ ని. ఫస్ట్ మీరు యూనిటీ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. సో వేరే కంట్రీస్ లో ఏంటి అంటే యూనిటీ ఎందుకు ఉంది ఆ సొసైటీలో, వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో కానీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో యూనిటీ ఎందుకు ఉంది అంటే అక్కడ యూనిఫార్మిటీ ఉంది. అందరూ ఒకటే రిలీజియన్ ని ఫాలో అవుతున్నారు. ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ వన్ రిలీజియన్. ఎవ్రీవన్ కల్చర్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. ఎవ్రీవన్ ట్రెడిషన్స్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఈ యూనిఫైయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండడం వల్ల యూనిటీ ఉంది.
మరి ఇండియాలో అన్ని యూనిఫార్మిటీ లేదే. ఇండియాలో ఎంత వెరైటీ ఉంది. ఓకే, ఇండియాలో రిలీజియస్ డైవర్సిటీ ఉంది, ఇప్పుడు చెప్పినట్టు కల్చరల్ డైవర్సిటీ ఉంది, లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ ఉంది, అయినా కానీ యూనిటీ ఉంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద యూనిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ యూనిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో అన్లైక్ అదర్ కంట్రీస్, unity is developed in the society because of uniformity, but when it comes to India, there is unity amidst differences, amidst variety. You understand my point? That is how I am trying to say that the uniformity in India is developed very organically, unlike mechanically. Mechanically అంటే ఏంటి అంటే వేరే రిలీజియన్ ని నువ్వు హర్ట్ చేయొద్దు, హర్ట్ చేస్తే నేను జైల్లో వేస్తాం. ఓకే, లీగల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటాయి, లీగల్ లాస్ ఉంటాయి, పొలిటికల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇండియాలో ఓకే దేర్ ఆర్ సర్టన్ లీగల్ ప్రొటెక్షన్, దేర్ ఆర్ సర్టన్ లాస్, బట్ ఇండియాలో ఈ యూనిటీ అనేది చాలా ఆర్గానిక్ గా డెవలప్ అయింది. అనుంచని చూడండి, దివాళీ హిందూ ఫెస్టివల్ అయినా మెనీ పీపుల్, మెనీ అదర్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ సెలబ్రేట్ దిస్ దివాళీ. అనుంచని చూడండి, గణేష్ విసర్జనం జరిగినప్పుడు మసీద్లో ఉండి ముస్లిం కమ్యూనిటీ పీపుల్ will provide water or shelter. Okay, water provide చేయడం గాని ఇలాంటి మెజర్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ యూనిటీ ఆఫ్ ఇండియా is developed very organically. Okay, now I hope you have understood this topic. What is that? What is how, like when we are talking about Indian society, what are the salient features and what is this concept of unity in diversity? So India lo unity అనేది యూనిఫార్మిటీ లేకపోయినా ఆర్గానికల్ గా డెవలప్ అయింది. ఇండియాలో డైవర్సిటీ అనేది మనం డిఫరెన్సెస్ గా చూసుకోము. డైవర్సిటీ అనేది జనరల్ గా టెక్స్ట్ బుక్ డిక్షనరీ డెఫినేషన్ అంటే డైవర్సిటీ అంటే ఏంది, డిఫరెన్సెస్ అంటారు. కానీ ఇండియాలో మనం డైవర్సిటీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే వెరైటీ. ఇండియాలో వెరైటీ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ కల్చర్స్ లేవు, వెరైటీ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి. సి డిఫరెన్సెస్ కి వెరైటీ కంటే ఏంటి అంటే నీ కల్చర్ ని నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అలానే వేరే వాళ్ళ కల్చర్ ని అఫెక్ట్ చేయొద్దు. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ వి ఎంకరేజ్ దిస్ వెరైటీ. మనకు సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ బోర్ కొట్టింది, నార్త్ ఇండియన్ థాలీ ఆర్డర్ చేసుకుంటాం, అర్థమైందా? దట్ టైప్ ఆఫ్ వెరైటీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఇండియా. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వి సీ ఇన్ ఇండియా వి హ్యావ్ దిస్ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. అనుంచని ఇండియన్ సొసైటీలో, ఇండియాలో ప్లూరలిస్టిక్, ఇండియాని ఎందుకు ప్లూరలిస్టిక్ సొసైటీ అంటారంటే వి మేక్ ష్యూర్ దట్ మైనారిటీస్ ఆల్సో ఎంజాయ్ ఈక్వల్ షేర్ ఆఫ్ పవర్. ఓకే, మెజారిటీకి పవర్ ఉంటే మైనారిటీని సప్రెస్ చేయకుండా చూసేదే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇండియన్ కల్చర్. ఈ ప్లూరలిజం ఫౌండేషన్ మీదనే, based on this foundation of pluralism in India, unity in diversity is striving. మీరు ఆన్సర్లో ఇది రాయాలి. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఉండడానికి ఇండియాలో what is the reason for striving of unity in diversity in India? Because one of the basic platform is India is a pluralistic society. India pluralistic society కాబట్టి unity in diversity ఉంది. Okay, so this is how you have to focus on this Indian society salient features and unity in diversity. Next, okay, so this is one model question. Unity in diversity is a concept embraced both in India and Western society, but they manifest differently due to their unique historical, societal and cultural context. Okay, I think that ఇప్పటి వరకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో బ్రీఫ్ గా మీకు అర్థమై ఉంటుంది. సార్, ఇండియన్ సొసైటీలో ఇండియాలో ఉన్న యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ, వెస్టర్న్ సొసైటీలో యూనిటీ ఉన్న డైవర్సిటీకి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? ఓకే, సో వెన్ యూ లుక్ అట్ ఇండియన్ cultural diversity of India, cultural diversity is, you see in this cultural diversity there is language, religious diversity, linguistic diversity, traditional diversities ఉన్నాయి. బట్ వెస్టర్న్ సొసైటీస్ లో ఏమైంది అంటే ఎథనిక్ డైవర్సిటీ ఉంది, రేషియల్ డైవర్సిటీ ఉంది, లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ ఉంది. కల్చరల్ డైవర్సిటీ అంత కనిపించదు. ఓకే, కనిపించినా కానీ ఎంత ప్రిడామినెంట్ లో ఇండియన్ సొసైటీలో ఉందో అంత కనిపించదు. ఓకే, లాంగ్వేజ్ డైవర్సిటీ కూడా ఇండియాలో ఉన్నంత రిచ్ లాంగ్వేజ్ డైవర్సిటీ వెస్టర్న్ సొసైటీస్ లో ఉండదు. సో ఇంకోటి ఏంది అంటే యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనేది ఇండియాలో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినాక వచ్చింది కాదు. ఈ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనేది విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రిచ్ ట్రెడిషన్ ఆఫ్ ఇండియా
which practice of India which is prevailing in India from long time. Ancient society nunchi, medieval society nunchi, okay, whether it might be leaders, ancient society leaders also promoted tolerance, okay, accommodation promote చేశారు. ఇప్పుడు మనం సనాతన ధర్మ అంటాం. ఓకే, ఈ సనాతన ధర్మ అనేది కొంతమంది ఈ సనాతన ధర్మ అని పేరు తెలియనోడు కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే సనాతన ధర్మ గురించి కమెంట్ చేస్తున్నారు. అది మనం న్యూస్లో చాలా మంది చూస్తున్నాం. ఈ సనాతన ధర్మ అనేది ఎంత ఇండియా యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీని ప్రమోట్ చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఈ సనాతన ధర్మ అనేది ఓన్లీ హిందూయిజం లేదు, దేర్ ఇస్ సో మెనీ రిలీజియన్స్ విచ్ ఫార్మ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సనాతన ధర్మ. అండ్ ఈ సనాతన ధర్మ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ అకామిడేటింగ్. అనుంచని చూడండి, ఇండియాలో, ఇండియన్ కంట్రీలో, మన ఇండియన్ సాయిల్లో ఎన్ని రిలీజియస్ ఫ్లరిష్ అయ్యాయి, ఎన్ని రిలీజియన్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా రిలీజియస్కి అపోజ్ చేశామా? చేయలేదు. That clearly shows that tolerance and accommodating behavior of Indian society from ancient till modern times. I hope you have understood this point. Okay. Next, Western societies lo endi ante ee immigration valla, Western societies lo ee immigration valla valla కల్చరల్ డైవర్సిటీ పెరిగింది. అంటే డిఫరెంట్ ఎథనిక్ గ్రూప్, డిఫరెంట్ రేషియల్ గ్రూప్స్ అందరు రావడం. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు యూఎస్ఏ ఉంది అనుకోండి. యూఎస్ఏ అంటే ఏంటి? ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్ అంటాం. యూఎస్ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఇమిగ్రెంట్స్. సో యూఎస్ఏలో డెవలప్ అయిన కల్చర్ ఎలా డెవలప్ అయింది అంటే ఈ అన్ని కల్చర్స్ కలిపి ఒక యూఎస్ఏ కల్చర్ గా డెవలప్ అయింది. ఓకే, దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే మెల్టింగ్ పాట్ మోడల్. ఓకే, మెల్టింగ్ పాట్ మోడల్ ఆఫ్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ అని అంటాం. ఓకే, మెల్టింగ్ పాట్ మోడల్ ఆఫ్ కల్చరల్ డైవర్సిటీ. మెల్టింగ్ పాట్ అంటే ఏం లేదు సార్, యుఎస్ఏలో ఒరిజినల్ ఇన్హాబిటెంట్స్ ఉన్నారు, కొంతమంది మైగ్రేట్ అయ్యి వచ్చినారు, ఇటాలియన్స్ వచ్చినారు, ఆఫ్రికన్ వాళ్ళు వచ్చారు, నార్త్ అమెరికా వాళ్ళు వచ్చారు, అందరు కలిసి అక్కడ ఉండి ఒక అమెరికన్ కల్చర్ అని డెవలప్ చేసుకున్నారు. దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే మెల్టింగ్ పాట్ మోడల్. ఓకే, so now I hope you have understood that Indian society, the unity in diversity, the concept of unity in diversity is very different in context of India and when it comes to Western notion of unity in diversity. Okay, chalo next, ee first sub headings lone family topic undi, marriage, kinship, caste, tribe, religion, language. Okay sir, ఈ డెలిబరేట్ గా నేను ఏం చేశాను అంటే ఈ సెక్షన్ ని కొంచెం సపరేట్ గా పెట్టాను. ఎందుకు అంటే సార్ ఎప్పుడైనా చూడండి సొసైటీలో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను చెప్పాను చూడండి, ఆన్సర్ రైటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆన్సర్ మంచిగా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మీ ఆన్సర్ మంచిగా ఉండాలంటే ఇంట్రొడక్షన్ బాగుండాలి అంటే డెఫినేషన్స్ తెలియాలి. సో నేనేమంటాను అంటే ఆస్పిరెంట్స్ కి ఈ ప్రతి టాపిక్స్ ఉంది చూడండి, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి ఫ్యామిలీ, ఓకే, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి మ్యారేజ్, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి కిన్షిప్, క్యాస్ట్ సిస్టమ్, ఫ్యామిలీ అనే డెఫినేషన్ నేర్చుకోవాలి. స్టాండర్డ్ సార్ డెఫినేషన్ అంటే నార్మల్ డెఫినేషన్ రాయడం కాదు. ఎప్పుడైనా ఈ సొసైటీ టాపిక్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, డెఫినేషన్ లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే, ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తాను, దెన్ మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ మీకు ఒక టాపిక్, ఇప్పుడు మీకు ఫ్యామిలీ అనే సిస్టమ్ అర్థం అవ్వాలి, నీకు ఫ్యామిలీ అనే సిస్టమ్ గురించి ఒక అవగాహన ఉంది అని అంటే నువ్వేం చేయాలి అంటే దాన్ని ఒక 2-3 స్టేట్మెంట్స్ లో రాయాలి. అర్థమైందా? పేపర్ కరెక్షన్ చేసే టైనే నీకు ఫ్యామిలీ అనే దాని గురించి అవగాహన ఉంది అని తెలవాలి అంటే ఏంది అంటే నువ్వు ఈ 2-3 స్టేట్మెంట్స్ లో ఫ్యామిలీని డిఫైన్ చేయగలగాలి. ఆ డెఫినేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ ఫ్యామిలీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ అవి ఉండాలి. ఓకే, చెప్తాను చూడండి. ఓకే, వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ okay, I might not have included this in the presentation. Okay, but anyways I'll write it here when I'm talking. One second. Okay, when I'm talking about family is nothing but
a two or more generations, ఇప్పుడు two people of two generations who are living together and they are connected by two terms. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటి అంటే కన్సాంగ్వినిటీ. థర్డ్ సెకండ్ ఏంటి అంటే కాంజుగల్. ఓకే, కన్సాంగ్వినిటీ అనే వర్డ్ ఇంపార్టెంట్, కాంజుగల్ అనే వర్డ్ ఇంపార్టెంట్. సార్ ఇవి ఏంటి? ఏం లేదు సార్. కన్సాంగ్వినిటీ అంటే బ్లడ్ రిలేషన్స్. సో two generation of people who are connected by blood relations or conjugal relations. Conjugal relations అంటే మ్యారేజ్. ఇంకో టర్మ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఏంటి అంటే కన్సాంగ్వినిటీ ఫస్ట్ది, సెకండ్ది కాంజుగల్, థర్డ్ది ఏంటి అంటే adoption. So a group of people who are otherwise two generation of people who are living together, they are connected through blood relations or marriage relation or through adoption, they comes under family. And ఇక్కడ కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి అంటే వీళ్ళు కనెక్షన్ ఉండాలి, ప్లస్ వీళ్ళందరూ కలిసి one sec I'll clear this board and ఓకే. సో ఈ ఫస్ట్ ఈ 1 2 3 కాంజుగల్ రిలేషన్ ఉండాలి, కన్సాంగ్యునల్ రిలేషన్ ఉండాలి, బ్లడ్ రిలేషన్ ఉండాలి, మ్యారేజ్ రిలేషన్ ఉండాలి, అడాప్షన్ ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటి అంటే వీళ్ళందరూ కలిసి దే ఆర్ రిసైడింగ్ ఇన్ ఏ ప్లేస్. ఓకే, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఈస్ రీప్రొడక్షన్. ఓకే, దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ప్రోజెనీ. ఓకే, ప్రోజెనీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫైనింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, షేరింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సో ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండి, ఓకే, ఈ కనెక్షన్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే విత్ దీస్ కీవర్డ్స్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డిఫైన్ ఫ్యామిలీ దట్ విల్ బికమ్ ఏ ప్రాపర్ డెఫినేషన్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? అదే ఇప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీ అడిగారు అనుకోండి, ఏం లేదు, ఇక్కడ 2 generations ఏమవుతుంది, 2 or more generations, 3 or more generations living together comes under joint family. ఓకే, సో ఈ మీరు రాసే ఆన్సర్స్ నేను చెప్పాను చూడండి సార్, అందరూ రాస్తారు కానీ కొంతమందికే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్. ద రీజన్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ బికాస్ people write definition but they don't write this definition in a proper way. So writing definition in a proper way is very important. Sir, నేను ఏం చెప్తాను అంటే మన సిలబస్ చూస్తే ఫ్యూ రఫ్ గా 15 to 20 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి సార్. ఈ 15 to 20 కీవర్డ్స్ మీరు డెఫినేషన్ రెడీమేడ్ గా పెట్టుకున్నారనుకోండి, మీ ఓన్ టర్మ్స్ లో రాసుకున్నారనుకోండి, అది చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. అండ్ దట్ విల్ ఫెచ్ యూ మోర్ మార్క్స్. స్మార్ట్ స్టడీ ర్యాంక్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేది ఏంటంటే స్మార్ట్ స్టడీ చేయాలి అంటాడు. ఎట్లా చేయాలో చెప్పాడు, అర్థమైందా? సో స్మార్ట్ స్టడీ అంటేనే ఇది. సో సింపుల్ గా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఈ డెఫినిషన్స్ ని రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఈ డెఫినిషన్ అనేది కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ని ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అందువల్ల ఈ సెక్షన్ ని నేను సపరేట్ గా పెట్టాను. సో మ్యారేజ్ కానీ, కిన్షిప్ కానీ, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కానీ, ట్రైబ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కానీ, ఓకే, ఫస్ట్ ట్రైబ్స్ అంటే మనం ప్రాపర్ గా డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ యాజ్ అ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ని ప్రాపర్ గా డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లో ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ అర్థమైంది కదా, డెఫినేషన్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు society syllabus. Okay, next. ఓకే సార్, ఈ సెక్షన్ లోనే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, అయితే మన రేవంత్ రెడ్డి సార్ ఏం చేసిండు, ఎగ్జామ్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వగానే టీఎస్పీఎస్సీ రిఫార్మ్ చేశాడు, అలానే యూపీఎస్సీని కలిశాడు. సో యూపీఎస్సీని కలవడం అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక అండర్స్టాండింగ్ తీసుకోవాలి.
జనరల్ యూపీఎస్సీ వాళ్ళు కలిశారు అంటే ఏంటి అంటే యూపీఎస్సీ వాళ్ళ గైడెన్స్ తీసుకున్నారు. సో యూపీఎస్సీ అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ వితౌట్ ఎనీ కాంప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ కండక్టింగ్ ఎగ్జామినేషన్. ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్టాండర్డ్ పేపర్. అలానే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది అంటే మన గవర్నమెంట్ యూపీఎస్సీ చైర్మన్ ని కలిశారు, యూపీఎస్సీ నుంచి గైడెన్స్ తీసుకున్నారు అంటే మనం కూడా ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ అవర్ మెయిన్స్ పేపర్స్ are going to be very much standard and which is going to be on the lines of UPSC. Okay sir, ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే there is one take away from this explanation. Okay, what is that take away from this explanation is, అయితే ఈ సిలబస్ ఉంది చూడండి, ఈ సిలబస్ అంతా ఏంటి అంటే చాలా వరకు ఇది స్టాటిక్ సిలబస్. ఓకే, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడో ఉన్న క్యాస్ట్ సిస్టమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం చదువుకోవాలి. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్, సో ఈ క్యాస్ట్ సిస్టంలో మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ వీల్ ఫోకస్ ఆన్ డెఫినేషన్, నెక్స్ట్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్, ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఎలా ఆరిజిన్ అయింది, ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మోడల్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. మోడల్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఏం లేదు సార్, జాతి మోడల్, వర్ణ మోడల్ అని ఉంటుంది చూడండి అది. ఓకే, జాతి మోడల్, వర్ణ మోడల్, ఓకే, వర్ణ మోడల్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. ఇంకోటి నెక్స్ట్, ఇవి మూడు అనేది మనకు స్టాటిక్ టాపిక్స్ కిందకి వస్తాయి. ఇప్పుడు యూపీఎస్సి, ఇంతకు ముందు యూపీఎస్సి ఇలాంటి ఏరియాస్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగేది, బట్ ఇప్పుడు యూపీఎస్సి ఏం చేస్తుందంటే ఈ క్యాస్ట్ సిస్టంలో ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ ఏరియాస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్. క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది, నేను ఇంట్రొడక్షన్ లోనే చెప్పాను, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ విచ్ వాస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పాస్ట్, విచ్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ ఇన్ present, which is not going to be the same in the future. So how the caste system is evolving. Okay, caste system ఎలా evolve అవుతుంది. ఇనిషియల్ గా ఏంది అంటే all the lower caste people demanded for reservation, కానీ ఈ రిజర్వేషన్ అనేది ఏంటి, it comes under affirmative action of state. ఈ affirmative action ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ వల్ల ఏమైంది అంటే ఈ రిజర్వేషన్ అనేది బెనిఫిట్ అయింది లోవర్ సెక్షన్స్ కి, బట్ అన్ఈక్వల్ గా బెనిఫిట్ అయింది. అన్ఈక్వల్ గా బెనిఫిట్ అయింది అని ఎలా చెప్పాను, ఇప్పుడు కొన్ని కమ్యూనిటీస్, ఇప్పుడు మాలా వర్సెస్ మాదిగ కమ్యూనిటీ కొంచెం ఈ రిజర్వేషన్ ఇష్యూ మీదే కదా ఈ కమ్యూనిటీ డిఫరెన్సెస్ వస్తున్నాయి. అలానే ఇప్పుడు ఆదివాసీస్ వర్సెస్ లంబాడీ కమ్యూనిటీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ద క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్. సో ఇప్పుడు మనం చదవాల్సింది, ఫోకస్ చేయాల్సింది ఈ ఏరియాస్ కాదు. ఓకే, సో ఈ స్టాటిక్ ఏరియాస్ కాదు. సో బ్రీఫ్ గా ఏం చెప్తున్నానంటే అవర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ కంటెంపరరీ రియాలిటీస్. అవర్ ఫోకస్ షుడ్ బి ఆన్ contemporary realities. Sir, what are the contemporary realities with respect to caste system? So ee caste system lo how caste is playing a role in politics, this is a contemporary reality. How caste is, what is the concept of dominant caste? ఈ dominant caste అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటిది? ఓకే, డామినెంట్ క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే సార్, డామినెంట్ క్యాస్ట్ బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నాను చూడండి. ఇంతకు ముందు సో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది. ఈ డామినెంట్ క్యాస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే దే ఆర్ ట్రెడిషనలీ దే ఆర్ పవర్ఫుల్ పీపుల్. ఒక టెరిటరీలో వీళ్ళ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది, ఓకే చూడండి డామినెంట్ క్యాస్ట్ చెప్తున్నాను చూడండి. ఈ డామినెంట్ క్యాస్ట్ ఏంటి అంటే ట్రెడిషనల్ గా ఈ డామినెంట్ క్యాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ట్రెడిషనల్లీ దే ఆర్ పవర్ఫుల్ పీపుల్. వీళ్ళకు పొలిటికల్ పవర్ ఉంది కొంచెం, వీళ్ళకు ఎకనామికలీ ఆల్సో దే ఆర్ వెల్ ఆఫ్ కంపేర్డ్ టు వీకర్ సెక్షన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, దే ఆర్ బెటర్. ఇంకో యూనిక్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఎకనామికల్ గా కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు
and socially also they are more powerful in the society. Socially also they are well off, educationally also they are well off. కానీ ఇంకో యూనిక్ ఫీచర్ ఆఫ్ డామినెంట్ క్యాస్ట్ ఏంటి అంటే వీళ్ళు ఒక టెరిటరీ ఉంటుంది చూడండి, ఈ టెరిటరీలో వీళ్ళ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. సో డామినెంట్ క్యాస్ట్ డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు విత్ ఇన్ ద టెరిటరీ దేర్ పాపులేషన్ ఇస్ మోర్. ఎలా చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు లింగాయత్ కమ్యూనిటీ ఉంది, దే ఆర్ మోర్ ఇన్ నెంబర్ ఇన్ కర్ణాటక. అందుగురించి చూడండి ఎలక్షన్స్ లో లింగాయత్ కమ్యూనిటీ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. వాళ్ళకు కూడా తెలుసు దే హ్యావ్ దే హ్యావ్ మాస్ సపోర్ట్ ఫర్ దేర్ కమ్యూనిటీ. సో ఇలాంటి కమ్యూనిటీస్ నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఉన్నారు, జాట్స్ అని, గుజ్జర్స్ అని, పట్టిదార్స్, జాట్స్, గుజ్జర్స్, పట్టిదార్స్. సో ఈ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఈ రిజర్వేషన్ వల్ల ప్లస్ కాంపిటీషన్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఈ డామినెంట్ క్యాస్ట్ వాళ్లకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ రావట్లేదు. సో బట్ వాళ్ళు ఏమైంది అంటే ఒక టెరిటరీలో పవర్ఫుల్ ఉండేసరికి ఏమైంది అంటే వాళ్ళకు పొలిటికల్ పవర్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది. తెలుసు కదా మన ఎలక్షన్స్ లో ఇండియా డోంట్ కాస్ట్ దేర్ ఓట్. in India people don't cast their vote, they vote for their caste. Okay, so this statement is self-explanatory to this argument. So ఈ డామినెంట్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఈ పొలిటికల్ పవర్ పెట్టుకొని దే ఆర్ డిమాండింగ్ ఫర్ రిజర్వేషన్స్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. ఇప్పుడు ఏపీలో జరిగింది కూడా అదే కదా, కాపు కమ్యూనిటీ ఈస్ డిమాండింగ్ రిజర్వేషన్. ఓకే, వాళ్ళకి పొలిటికల్ పవర్ ఉంది, ఓకే, సో వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కావాలి. జాట్స్ ఉన్నారు, పట్టిదార్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరికీ రిజర్వేషన్ కావాలి. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది డామినెంట్ క్యాస్ట్ అనేది నార్త్ ఇండియాలో మోర్ పెరుగుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈ కర్ణాటకలో కూడా ఈ డామినెంట్ క్యాస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. దే ఆర్ డిటర్మైనింగ్ దిస్ ఎలక్షన్ అవుట్కమ్స్. So this dominant caste concept is a contemporary reality. You have to focus more on this dominant caste concept. Next, okay, brief ga ardhamai undi kada. See, I don't want to make it more complex. That is the reason why I made it very brief. Next, ikkada dalit capitalism ane concept kuda undi. Ante enti ante capitalism is used as a means for upliftment of lower sections. What is Dalit capitalism? Dalit capitalism ne ela define chestaru? If you are using capitalism as a means for the upliftment of lower sections, that is what we call as a Dalit capitalism. Now actually endante ee Dalit capitalism, ee Dalit ane word ఇచ్చింది ఎవరు అంటే జ్యోతిబా పులే, అందరికీ తెలుసు. ఈ దళిత్ క్యాపిటలిజం అనే వర్డ్ ఇచ్చింది ఎవరు అంటే చంద్రబాన్ ప్రసాద్. సో ఈ దళిత్ క్యాపిటలిజం అనేది ఎందుకు ఈ మధ్యలో పాపులర్ అవుతుంది? ఎందుకు అంటే మనకు తెలుసు కదా, ఈ ఆరిజిన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ లో మీకు ఈ 4 వర్ణ సిస్టమ్ ఉంటుంది. బ్రాహ్మిన్స్, క్షత్రియాస్, వైశ్యాస్, శూద్రాస్ అండ్ అవర్ణాస్ కూడా ఉంటారు. ఓకే, సో ఏమైంది అంటే ఈ మీకు మనకు ఐడియా ఉంది ఏంటి అంటే ఈ డిఫరెన్షియేషన్, ఈ లేయర్డ్ అరేంజ్మెంట్, ఈ స్ట్రాటిఫికేషన్, సొసైటీలో ఈ స్ట్రాటిఫికేషన్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఆక్యుపేషన్స్. సో ఈ లోవర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీస్ ఏం చేస్తున్నారంటే స్కిన్నింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కానీ మాన్యువల్ స్కావెంజింగ్ ఇలాంటి వర్క్స్ చేసేసరికి సోషల్ రికగ్నిషన్ తగ్గిపోయింది. ఓకే, సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్ వాళ్ళ మీద పెరిగిపోయింది, సోషల్ యాక్సెప్టెన్స్ తగ్గిపోయింది. సో అందుగురించి ఏమంటున్నారంటే బై ప్రమోటింగ్ దళిత్ క్యాపిటలిజం దే వాంటెడ్ టు మేక్ దిస్ అవర్నాస్ యాజ్ ద ఆంటర్ప్రీనర్స్. దే వాంటెడ్ ఇంతకుముందు ఏంటి అంటే దే యూస్ టు బి డిపెండెంట్ ఆన్ ఆల్ దీస్ communities. Now through Dalit capitalism they wanted to become independent and they wanted to become, instead of job seekers, they wanted to become job givers. They become job givers. That is how we see Dalit capitalism. Okay sir, with this thing I'm trying to explain that ఈ కంటెంపరీ రియాలిటీస్ ఇష్యూస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఇప్పుడు ట్రైబ్స్ కూడా ఇంతకుముందు ట్రైబ్స్ ఎలా ఉండే, వాట్ ఆర్ ద ట్రైబల్ పాలసీస్, ట్రైబల్ పంచశీల్ అని జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టార్ట్ చేశారు. వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రైబల్ పంచశీల్? ట్రైబల్ పంచశీల్ రిలవెన్స్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు కంటెంపరీ సొసైటీలో? అలాంటి ఇంపార్టెంట్. ట్రైబల్ పంచశీల్ నేర్చుకోవద్దు అని చెప్పట్లేదు,
but how much is this tribal Panchashil is relevant in contemporary, in 21st century, might be the క్వశ్చన్. అనుంచని ప్రతి టాపిక్ లో ఇది చెప్పాను చూడండి, ఈ స్టాటిక్ పోర్షన్ నేర్చుకోవాలి అర్థం కావడానికి, బట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది మీరు ఏంటి అంటే ఈ కంటెంపరీ రియాలిటీస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఓకే, ఐ హోప్ ఐ హావ్ మేడ్ దిస్ క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ రూరల్ అర్బన్ కంటిన్యూ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది చూడండి సార్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి, ఈ రూరల్ అర్బన్ కంటిన్యూయం అనే కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఓకే, మనకు బ్రీఫ్ గా చెప్తాను చూడండి. ఇంతకు ముందు ట్రెడిషనల్ సొసైటీస్ అంటే ఒక విలేజ్ తీసుకోండి, ఈ విలేజ్ లో ఏమున్నాయంటే గుడి ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, టెంపుల్ చుట్టూ ఎవరుంటారు? బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారు. ఓకే, దాని తర్వాత అప్పర్ క్యాస్ట్ ఉంటారు. ఓకే, ఊరు అవతల ఎవరు ఉంటారు? లోవర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఎవ్రీవన్ నోస్ దట్. ఓకే, సో దిస్ వీ కాల్ ఎస్ అన్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్. అందరికీ తెలుసు. యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది అంటే ఈ రూరల్ అర్బన్ కంటిన్యూయం అనేది సార్ ఇది పాలిటీలో రావాలి కదా. వాట్ ఈస్ ద సోషాలజికల్ డైమెన్షన్ విచ్ మైట్ బి ఆస్క్డ్ అండర్ దిస్ అర్బన్ కంటిన్యూ, సో రూరల్ అర్బన్ కంటిన్యూయం ఏంటి అంటే ఇంక్రీజింగ్ స్లమ్స్. Slums are increasing in metropolitan areas. Increasing slums is not the issue. That will become administrative issue, administrative a focus of area. But nearly 90 to 95% of the population of slums are SCs and STs. Don't you think there is an sociological understanding which have to be developed under this issue? Don't you think so? So ఈ స్లమ్స్ లో నియర్లీ 90 to 95% ఎస్సీసే ఉంటున్నారు అంటే ఎర్లియర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈజ్ బీన్ ప్రివేలింగ్ in modern societies or in urban areas. ఈ అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ అవ్వాలి. ఇలాంటి టాపిక్సే అడుగుతారు, అర్థమైందా? దీన్నే మనము సోషాలజికల్ టర్మినాలజీస్ లో ఏమంటామంటే గెటాయిజేషన్ అంటే ఏం లేదు, వెలివేతకు గురవుతున్నారు. అక్కడ కూడా సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటే వెలివేతనే కదా. సో ఇక్కడ కూడా న్యూ ఫార్మ్ ఆఫ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈస్ బీన్ ప్రివైలింగ్. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఎస్ అన్ గెటాయిజేషన్. అండ్ ఇంకో సోషాలజికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏం డెవలప్ చేయాలంటే ఈ స్లమ్స్ లోనే ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ నియర్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ స్లమ్స్ are being employed in informal sector or unorganized sector. Now don't you think you need this sociological understanding? So this might be the focus area. I hope you have understood it. సో సార్ నేను అందువల్ల ఫస్ట్ ఏరియా కావాలని బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ ఏరియాలో కూడా మోస్ట్లీ ఏంటి అంటే ఈ సోషల్ ఎక్స్క్లూజనే. వర్నరబుల్ సెక్షన్స్ అంటే ఏంటి అంటే పీపుల్ హూ ఆర్ వర్నరబుల్ for exploitation, who are vulnerable to face atrocities, who are vulnerable for exploitation. ఓకే, వీళ్ళందరినీ మనం వర్నరబుల్ సెక్షన్స్ అంటాం. ఈ వర్నరబుల్ సెక్షన్ లో ఎవరు వస్తారు? ఉమెన్, లోవర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద లోవర్ స్ట్రాటా. ఓకే, పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ లోవర్ స్ట్రాటా. ఓకే, ఆర్ లోవర్, మనం సొసైటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, లోవర్ క్యాస్ట్ పర్టికులర్లీ. నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే LGBTQ community. They are also vulnerable section because also we see so much of exploitation is happening. Okay, rape is been committed against homosexual people in prisons. Okay, this is the new reality in India. Okay, hard fact which have to be which is very difficult for us to digest. So this is happening. Okay, next, atrocities against Dalits.
దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. నెక్స్ట్ వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ లో ఇంకోటి ఏంటి అంటే మైనారిటీస్ ఆర్ ఆల్సో వల్నరబుల్. కానీ ఇక్కడ చాలా మందికి తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే మైనారిటీస్, నేను ఇక్కడ రిలీజియస్ మైనారిటీస్ అనలేదు, మైనారిటీస్. ఈ మైనారిటీస్ లో LGBTQ కూడా మైనారిటీసే. ఓకే, అండ్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ దిస్ minorities. You understand my point? So this is understanding you have to develop. ఓకే, LGBTQ పీపుల్ కానీ. అండ్ ఇంకోటి ఏం తెలుసా, ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ పాపులేషన్ చూడండి, ఒక బ్రీఫ్ గా మాట్లాడుకుందాం ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ పాపులేషన్ గురించి. ఓకే, వి ఆల్సో, ఎందుకంటే సి వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ మైనారిటీస్ ఇస్ దే ఆర్ బీన్, ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ పెరుగుతున్నాయా లేవా అందరికీ తెలుసు, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ హోమోసెక్షువల్ కపుల్స్. నేను ఎందుకు మైనారిటీస్ అంటున్నానంటే మెజారిటీ పాపులేషన్ heterosexuals are not giving home to rent for them. ల్యాండ్ కొనుక్కోవాలంటే ల్యాండ్ అమ్మరు వాళ్ళకు, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్, సి మనం జనరల్ గా పావర్టీ ఇష్యూ మాట్లాడుకుంటాం. పావర్టీకి ఎకనామిక్ డైమెన్షన్ ఉంది. దేర్ ఆస్ ఆల్సో ఏ సోషల్ డైమెన్షన్ టు దిస్ పావర్టీ విచ్ ఈస్ బీన్ వర్స్ట్ అఫెక్టెడ్ బై ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్. ఏంటి అంటే ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఏమని పావర్టీ ఫేస్ చేస్తున్నారంటే, ఒకటైతే నిజం, నియర్లీ 80% ఆఫ్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ పాపులేషన్ కి అదేంటి పెన్షన్స్ లేవు. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కోల్పోతారు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ ఎర్లియర్ ఏజ్ లో దే ఆర్ డిసిషన్ మేకర్స్. అంటే కొడుకు ఏమన్నా ఉద్యోగం చేయాలి, కొడుకు ఎవరినైనా పెళ్లి చేసుకోవాలి, అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలా వద్దా అనేది తండ్రి డిసైడ్ చేస్తాడు. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే లేకపోతే కొడుకు ఏదైనా కోర్స్ చేయాలి అంటే ఫాదర్ డిసైడ్ చేస్తారు. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే ఈ డిజిటల్ స్పేస్ పెరిగేసరికి, డిజిటల్ ఇంప్రింట్, డిజిటల్ ఎరీనా పెరిగేసరికి ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళ రోల్ తగ్గిపోతుంది. అరే టీవీ పెట్టుకుందామన్నా కానీ, నెట్ఫ్లిక్స్ లో కొత్తగా సినిమా వచ్చింది, సినిమా చూద్దామన్నా కానీ మనమడు రావాలి, టీవీ పెట్టాలి. మనమడు ఎన్నిసార్లు నేర్పించినా కానీ తాత మర్చిపోతాడు టీవీ ఎట్లా పెట్టాలో. డిపెండెన్సీ పెరుగుతుందా లేదా? యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సి పావర్టీ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ డిప్రివేషన్. ఇక్కడ చూడండి, అంటే టెక్నాలజీ ఉంది, technology is a part of our society, but they are not able to become a part of this technology. That is the reason why I am saying it is a poverty అంటే ఏంది? రిలేటివ్ డిప్రివేషన్. కొంతమంది దగ్గర ఉండి కొంతమంది దగ్గర లేకపోవడం. ఇక్కడ ఓల్డేజ్ వాళ్ళ దగ్గర మీకు అర్థమైందా రిలేటివ్ డిప్రివేషన్ కాన్సెప్ట్? సో సార్, ఈ సొసైటీ చదివేటప్పుడు మనం ఇంత ఇన్ డెప్త్ గా అనలైజ్ చేస్తేనే మనకు ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఓకే, సొసైటీ మనం ఏం చేయాలి అంటే కీ ఏరియాస్ ఫోకస్ చేయాలి. నేను చెప్పిన ఏరియాస్ ఫోకస్ చేయండి. నేను ఎలా అనలైజ్ చేశాను ప్రతి ఏరియా, మీరు కూడా అలానే అనలైజ్ చేయండి. అందుగురించి అని చెప్పాను. నేను ఇనిషియల్గా ఏం చెప్పాను అంటే రిసోర్స్ ప్రాపర్గా లేదు మార్కెట్లో అని ఎందుకు చెప్పాను? ఈ రీజన్తోనే చెప్పాను. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇంకో ఏరియా, ఓకే, సో ఇది ఇప్పుడు వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ లో ఉమెన్ ఆర్ ఆల్సో వల్నరబుల్. వయలెన్స్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్. మోడర్నిటీ పెరిగేసరికి, మనం మోడర్న్ అయ్యేసరికి ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీ అవ్వాలి, బట్ వీఆర్ నాట్ బికమింగ్ ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీ. రాదర్ నేనేమంటానంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఉమెన్ ఇష్యూస్ అవర్ సొసైటీ ఈస్ బికమింగ్ రిగ్రెసివ్. అందుగుంచనే చూడండి, వయలెన్స్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్ ఈజ్ ఆన్ ద రైజ్. సెక్షువల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, సెక్షువల్ harassment is also on the rise. So you have to understand what are the reasons, what are the social factors for increasing violence against women. So this is how I request you to prepare for this topic. అందుకని చూడండి, బ్రీఫ్ గా చెప్తాను చూడండి. violence against women, ఇప్పుడు అసలు ఒకరికైనా ఒక ఏజ్ లో they will be vulnerable, but when it comes to woman or girl child, at every stage of her age, at birth, అసలు ప్రీ బర్తే పుట్టక ముందు కూడా సెక్స్ డిటర్మినేషన్ టెస్ట్ చేస్తారు. అమ్మాయి అనుకోండి అబార్షన్ చేస్తారు. అర్థమైందా? సరే, అన్ని కష్టపడి PCPNDT యాక్ట్ ఉంది, సో అట్లా చేయలేదు. పుట్టిన తర్వాత కూడా ఫిమేల్ ఫిటిసైడ్స్ జరుగుతున్నాయా లేవా ఇండియాలో?
నెక్స్ట్ అడాలిసెంట్, స్కూల్లో అమ్మాయి చదువుకుందామని పోయిండు, అబ్బాయి చదువుకొనిస్తాడా? హరాస్మెంట్. నేను హాయ్ పంపించిన, నువ్వు హలో ఎందుకు పంపించలే? అర్థమైందా? నేను హాయ్ పంపిస్తా, నువ్వు హలో పంపించవా? అలాంటి హరాస్మెంట్. రోడ్ మీద తిరగలేరు ప్రశాంతంగా. ఓకే. అడల్ట్హుడ్. ఓకే, ఎవరినైనా ఇష్టమైన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుంటా అంటే హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తారు. సరే, దాని తర్వాత విడో అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకు యాక్చువల్లీ సొసైటీలో ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ ఉంది కాబట్టి ఇలిటరసీ ఉంది. ఉమెన్ ఆర్ ఇలిటరేట్, సో జాబ్స్ ఉండవు. హస్బెండ్ చనిపోయింది అనుకో, షీ విల్ బి ఫైనాన్షియల్లీ డిప్రైవ్డ్. సో విడోవుడ్ అప్పుడు కూడా షీ ఈజ్ ఫేసింగ్ దట్ exploitation, she is facing that violence. Okay, so this is how you have to analyze this issue. Now when it comes to scheduled caste, ఇప్పుడు caste గురించి డిస్కస్ చేశాను చూడండి సార్. అలానే సో బ్రీఫ్ గా ఏజ్డ్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేశాను, చిల్డ్రన్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు, మనం డిసేబుల్డ్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు. సో గురుపత్ స్వామి కమిటీ అని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా have appointed a committee to look into child issue, particularly child labor. మనం చైల్డ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ మాట్లాడుతున్నాం అంటే చైల్డ్ లేబర్. ఈ చైల్డ్ లేబర్ ఇండియాలో ఉండడానికి రీజన్ ఏంది అంటే, ఓకే సార్, బేసికల్గా ఏంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ చైల్డ్ లేబర్ రిలేటెడ్ లాస్ చాలా ఉన్నాయి. ఇండియాలో కొన్ని లాస్ ఉన్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ఉన్నాయి. ILO ఒక లా పెట్టింది, ILO ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చింది, యునైటెడ్ నేషన్ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చింది, ఇండియా ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ యాక్ట్ ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చింది. ఈ డెఫినేషన్ ఒక దగ్గర ఏంది అంటే, అసలు ఇండియాలో ఈ చైల్డ్ లేబర్ ప్రివైల్ అవ్వాలి అంటే, అసలు ఇది వింటే చాలా నవ్వొస్తుంది. ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ కన్సెన్సస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్ ఏజ్ ఆఫ్ చైల్డ్. ఇండియాలో ఒక యాక్ట్ ఒక ఏజ్ చెప్తుంది, ILO ఒకటి చెప్తుంది, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఒకటి చెప్తుంది. దీనివల్ల ఏమైంది అంటే రిగరస్ స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యాలి, స్ట్రిక్ట్ గా చైల్డ్ లేబర్ అబాలిష్ చెయ్యాలి అనే మెజర్ కి హర్డిల్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దీన్నే గురుపత్ స్వామి ఏం చెప్పాడంటే, అంటిల్ అన్లెస్ యూ డోంట్ ఎరాడికేట్ పావర్టీ, ఎరాడికేటింగ్ చైల్డ్ లేబర్ is going to be a very Herculean task, very difficult task. Okay, so this is how you have to look into child labor issue. Child related issues ఏంటి? ఇప్పుడు గర్ల్ చైల్డ్ అయితే చెప్పాను. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ చైల్డ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ యాక్ట్ చూసుకోండి, పాక్సో యాక్ట్ చూసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ డిజేబుల్డ్ ఏంటి అంటే, ఈ డిజేబుల్డ్ ఇష్యూని ఏ డైమెన్షన్ లో చూడండి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిజేబుల్డ్ అంటే డెఫినెట్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ బోర్న్ విత్ స్పెషల్ ఎబిలిటీస్. ఓకే, అందరికి ఉండే ఎబిలిటీస్ లో కొన్ని వీళ్ళకు తక్కువ ఉండడం, కొన్ని అర్థమైందా? సో ఈ పీపుల్ హూ ఆర్ బోర్న్ విత్ స్పెషల్ ఎబిలిటీస్ ఆర్ ఫేసింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్. కానీ ఈ డిజేబిలిటీ అనేది సోషల్ డైమెన్షన్ గా చూడాల్సింది ఏంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సోషల్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ డిజేబిలిటీ ఏంటి అంటే, మదర్ హెల్దీగా ఉందనుకోండి, చైల్డ్ హెల్దీగా ఉంటారు. మదర్ హెల్దీగా లేకపోతే దేర్ ఈస్ హై ఛాన్స్ దట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ విల్ బి బోర్న్ విత్ డిజేబిలిటీస్, స్పెషల్ ఎబిలిటీస్. ఓకే, ఈ మదర్ హెల్దీగా ఎందుకు లేదు? షీ ఈస్ సఫరింగ్, షీ ఈస్ అఫెక్టెడ్ విత్ పావర్టీ అండ్ షీ ఈస్ ఫేసింగ్ malnourishment. Okay, she is facing malnourishment. That is the reason why offspring is born with disability. So you have to understand that poverty. Okay, you have to understand that poverty reinforces disability. Now did you get how I tried to, sir, this is very important, again I will try to explain to you.
Okay, how now you have understood that how poverty acts in furthering this child labor and disability. So there is high chance, until unless you don't understand this, address this issue of poverty, it will be very difficult for us to address this both areas. Okay, is it clear? Chalo, moving forward. Now, just now I have discussed about social issues. In this, I have discussed about poverty. Ipude poverty detail ga discuss chesam. Next, unemployment. So now you have to look into like how, sir, ఈ సెక్షన్ 3 నేను ఒకటి కొంచెం చెప్దాం అనుకుంటున్నది ఏంటి అంటే, సార్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దేర్ ఈస్ హై ఛాన్స్ దట్ ఈ సెక్షన్ 3 లో ఉన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి చూడండి, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి పావర్టీ కానీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ, చైల్డ్ లేబర్ కానీ, వయలెన్స్ అగైన్స్ ఉమెన్, కరప్షన్, ఈ ప్రతి టాపిక్ ఇస్ ఏ ప్రాస్పెక్టివ్ ఎస్సే టాపిక్. Prospective essay topic. Every topic is a prospective essay topic. That is the reason why you have to discuss it. You have to focus on this topic very clear. You have to emphasize on this topic more. Okay. Next, unemployment and it's how unemployment is impacting society. Simple. Unemployment. ఖాళీగా ఉన్నాడు, ఏం చేయాలో తెలియదు, రాయి తీసుకోండు, ఏదో ఆఫీస్ మీద వేసిండు, లేకపోతే ఖాళీగా ఉన్నాడు, ఏం చేయాలో తెలియదు. వాట్ యు సే, హీ స్టార్ట్స్ యాక్టింగ్ అగేన్స్ట్ సొసైటల్ నార్మ్స్. సొసైటల్ నార్మ్స్ కి అగేన్స్ట్ స్టార్ట్ చేయడం. ఆల్కహాలిజం, వోయరిజం, ఆల్కహాలిజం, వోయరిజం. పనున్నాడు ఒకటి చేయడు, ఇది పని లేనోడు ఏం చేయాలో తెలియక, మన గవర్నమెంట్ ఏమో ఎక్సైజ్ రెవెన్యూ పెంచడానికి ఆల్కహాల్ ప్రమోట్ చేయడం, వీళ్ళు బానిసలు అవ్వడం. సో ఇది జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ సొసైటీ ఈస్ ఇంపాక్టెడ్ బై అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. నెక్స్ట్, వయలెన్స్ అగైన్స్ ఉమెన్, జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ డిస్కస్డ్. సో corruption, I have just told you, no. So these are the two prospective areas. Okay, corruption. Okay, is corruption necessary evil? Okay, so you know that whenever corruption over చేస్తారు, first of all ఏదో ఒక ఫేవర్ కావాలి వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, ఎందుకంటే నీకు కష్టపడాలనే మనస్తత్వం లేదు. అర్థమైందా? మొన్న అదే అయింది కదా, మనం మాక్ టెస్ట్ 1, మాక్ టెస్ట్ 2 రాయల్స్ వచ్చిన రీజన్ ఏంది? కరప్షన్. పేపర్ లీక్ చేసిండు, ఉట్టి పుణ్యానికి ఒకటి లీక్ చేయడు, డబ్బుల కోసం. అర్థమైంది కదా? సో ఈ కరప్షన్, ఏదన్నా ఈజీ వర్క్, అదేంటి లేజినెస్ పెరగడం, కాంపిటీషన్ తట్టుకోలేకపోవడం, ఇలాంటప్పుడు దే ఆర్ యూజింగ్ దిస్ కరప్షన్ యాజ్ అ మీన్స్. అండ్ ఇంకోటి, కరప్షన్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను చూడు, కరప్షన్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ దెన్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ప్రాబ్లమ్. వాట్ డిడ్ ఐ మెన్షన్ దిస్ ఇస్, కరప్షన్ అనేది యూ షుడ్ బై జస్ట్ మేకింగ్ అన్ ఎఫిషియెంట్ విజిల్ బ్లోవర్స్ యాక్ట్ చేసినాం కరప్షన్ తగ్గుతుంది అంటే తగ్గదు. ఎప్పుడో చేసినాం, 10-12 years అవుతుంది, అయినా కానీ కరప్షన్ తగ్గిందా? తగ్గలేదు. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డైమెన్షన్. అర్థమైందా? నువ్వు గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అయినావు, వేరేవాడు గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అయిండు, ఆయన కారు కొనుక్కుని నువ్వు కారు కొనుక్కోలేవు. అర్థమైందా? అప్పుడు మీ వైఫ్ పిల్లలు ఊకుంటారా? ఊకోరు. అట్లా సో వేరే వాళ్ళని చూసి మనం కరప్షన్ చేయడం. అర్థమైందా? సో ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం ఈ అర్బన్ టర్మినాలజీస్ చెప్పాలి అంటే, కరప్షన్ ఈ రీజన్ వల్ల కూడా పెరుగుతుంది, ఫియర్ ఆఫ్ మిస్సింగ్ అవుట్. ఫోమో అనే అర్బన్ టర్మినాలజీస్ ఈ మధ్యలో ఫేమస్ అయినాయి కదా, ఫోమో అని. ఓకే సార్, ఇక్కడ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఈ మ్యారేజ్ లో ఈ అర్బన్ టర్మినాలజీ ఆయన గుర్తుపట్టండి, లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా పెరుగుతున్నాయి సార్. లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. సో మ్యారేజ్ దాంట్లో లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ కూడా చూడండి. లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. మ్యారేజ్ దాంట్లో ఇంకోటి ఏంటి అంటే, మొన్న యూపీఎస్సీలో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, మ్యారేజ్ యాజ్ ఎ సాక్రమెంట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. అంటే మ్యారేజ్ కున్న పవిత్రత తగ్గుతుంది
అని అంటున్నారు. అంటే ఏంది, ఇంతకుముందు ఏంది అంటే మూడు ముళ్ళు వేస్తేనే పెళ్ళి అయింది. ఇప్పుడు ఏంది, 3 ముళ్ళతో సంబంధం లేదు. రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ పోయినామా, సైన్ పెట్టుకున్నామా, భార్యాభర్తలు అవుతారు అట్లా. సో మ్యారేజ్ యాజ్ ఎ సాక్రమెంట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ అనే ఇష్యూ మీద క్వశ్చన్ అడిగింది. సో యూ హ్యావ్ టు ఆల్సో లుక్ దిస్ ఇష్యూ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్స్పెక్టివ్. నిజంగానే మ్యారేజ్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ కి పవిత్రత తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా అనేది డిస్కస్ చేయాలి. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. ఈ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ పెరగడం వల్లనే కదా ఈ సాక్రమెంట్ నేచర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ కూడా తగ్గుతుంది. దీనికి కూడా కనెక్షన్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చైల్డ్ లేబర్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రీజనలిజం, కమ్యూనలిజం, సెక్యులరిజం. ఓకే సార్, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇజం అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే ఏంటి అంటే, ఇజం అంటే ఐడియాలజీ. ఓకే, ఐడియాలజీ. ఇప్పుడు రీజనలిజం ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? రీజనలిజం ఈజ్ అన్ ఐడియాలజీ వేర్ యువర్ ఐడియాలజీ is focused on fulfilling your regional aspirations. నీ రీజనల్ ఆస్పిరేషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసే ఐడియాలజీ పట్టుకొని నువ్వు ముందుకెళ్తే దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాజ్ అన్ రీజనలిజం. ఈ రీజనల్ ఆస్పిరేషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికే కదా వీ హ్యావ్ అచీవ్డ్ అవర్ డ్రీమ్ ఆఫ్ సపరేట్ స్టేట్. సో ఓకే, ఇక్కడ ఒక డిబేట్ రైజ్ అవుతుంది. సో ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే సార్ ఈ రీజనలిజం వల్ల, ఇప్పుడే చెప్పాను చూడండి, రీజనలిజం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రీజనల్ ఆస్పిరేషన్స్ పెరుగుతాయి. సో ఓకే, రీజనల్ ఆస్పిరేషన్స్ పెరుగుతున్నాయి. రీజనల్ ఆస్పిరేషన్స్ పెరగడం వల్ల మరి ఇప్పుడు అన్ని రీజన్స్ వాళ్ళు సపరేట్ స్టేట్ డిమాండ్ చేస్తే డోంట్ యూ థింక్ ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ మోర్ ప్రాబ్లం? ఓకే, సి అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే, ఓకే స్మాల్ స్టేట్స్ ఉండాలి, అప్పుడే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎఫిషియన్సీ ప్రమోట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. స్మాల్ స్టేట్స్ ఉంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎఫిషియన్సీ ప్రమోట్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ నో డిబేట్ అబౌట్ ఇట్. బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఈ సపరేట్ స్టేట్స్ కోసం ప్రతి ఒక్కరు డిమాండ్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఇంపాక్టింగ్ యూనిటీ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి ఇంపాక్టింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ నేషన్. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ నేషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, తెలంగాణ అజిటేషన్ అయినప్పుడు we have to agree that there was increasing animosity between Telangana and Andhra people మధ్యలో లేవు. ఈ పొలిటీషియన్స్ ఈ పీపుల్ మధ్యలో చిచ్చులు పెట్టడానికి ట్రై చేసినా లేదా, దానివల్ల యూనిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది? యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఈ రీజనలిజం అనే టాపిక్ ఈ కోయిలిషన్ గవర్నమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్. పోయినసారి తాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిండు, నరేంద్ర మోడీ. ఓకే, అప్పుడు కంప్లీట్ మెజారిటీ వచ్చింది. రీజనల్ కోalition పార్టీస్తో సంబంధం లేదు తాతకు. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడు కోalition గవర్నమెంట్ వచ్చింది. చంద్రబాబు నాయుడు గవర్నమెంట్ కి 16 సీట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ దిస్ 16 సీట్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఇట్ విల్ బి పోజింగ్ ఎ థ్రెట్ టు అవర్ నేషనల్ ఫారిన్ పాలసీ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫారిన్ పాలసీ కానీ లేకపోతే యూనిటీ కానీ మేజర్గా ఏంటి అంటే పాలసీ ఫార్ములేషన్ కి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇప్పుడు పాలసీ ఫార్ములేషన్ ఏంటంటే, వీళ్ళు 16 మెంబర్స్ సపోర్ట్ చేయాలి అంటే, మాకు ఈ స్టేట్ కి ఇవన్నీ చేయాలి అంటే డెఫినెట్ గా కంపారిజన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏపీకి అన్ని చేసుకుంటూ తెలంగాణకు చేయలేదు అనుకో, డోంట్ యూ థింక్ డెఫినెట్లీ దెర్ విల్ బి అన్ కంపారిజన్. సో ఈ కోయిలిషన్ గవర్నమెంట్స్ కానీ, సో ఈ రీజనలిజం అనే ఇష్యూని మనం ఇన్ని డైమెన్షన్స్ లో చూడాలి. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు రీజనలిజం వల్ల ఏమవుతుందంటే, బార్డర్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, మీకు అందరికీ తెలిసిన ఎగ్జాంపులే తమిళనాడు. ఈ తమిళనాడు స్టేట్ హ్యాస్ సో మచ్ లాబీడ్ ఫర్ తమిళ్ ఫిషర్మెన్. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. బట్ యు సీ దిస్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ దిస్ ఫారిన్ పాలసీ. అందుగురించి చూడండి, శ్రీలంకతో రిలేషన్స్ ఇంపాక్ట్ అవ్వడానికి దిస్ స్టేట్ హ్యాస్ ప్లేడ్ సమ్ రోల్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. అలానే ఇప్పుడు బార్డర్ ఏరియాస్ లో తో గుడ్ రిలేషన్స్ ఉండాలి అన్నప్పుడు కూడా యు నీడ్ ఎఫెక్టివ్ ఫారిన్ పాలసీ. ఓకే, ఇప్పుడు మమతా బెనర్జీ వచ్చి లేదు వి డోంట్ వాంట్ దిస్ ఇష్యూ టు బి
హ్యాపెనింగ్, లేకపోతే నేను కోalition నుంచి బయటకు వస్తాను. అండ్ అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇఫ్ పాలసీ ఫార్ములేషన్ విల్ బికమ్ పాలసీ ఫార్మేషన్ కానీ పాలసీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు regionalism issue. Next, coming to communalism. Okay, communalism. See, communalism అనేది వాట్ ఈస్ కమ్యూనలిజం? కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటి అంటే ఒక గ్రూప్ ఇంకో గ్రూప్ అగేన్స్ట్ గా ఆర్ ఒక గ్రూప్ ఎక్కువ పవర్ యూజ్ చేసుకొని వేరే గ్రూప్ ని సప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేయడం, లేకపోతే కొంతమంది బయాస్డ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి చూడండి, అంటే పొలిటికల్ బయాస్నెస్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఏంది అంటే ఈ కమ్యూనిటీని యూజ్ చేసుకొని మాస్ మొబిలైజేషన్ చేయడానికి ట్రై చేయడమే కమ్యూనలిజం. ఇక్కడ కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటి అంటే చాలా మందికి తెలియంది ఏంది అంటే కమ్యూనలిజం అనగానే చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే రిలీజియన్ అనుకుంటారు. యాక్చువల్లీ కమ్యూనలిజం అంటే రిలీజియన్ కాదు, ఎథనిక్, రేస్, క్యాస్ట్, ఎవ్రీథింగ్. ఈ సోషల్ ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయి చూడండి, సోషల్ ఐడెంటిటీస్, వీటిని యూజ్ చేసుకొని నువ్వు ఒక కమ్యూనిటీకి అగేన్స్ట్ గా ఇంకో కమ్యూనిటీని రెచ్చగొట్టడం కానీ ఒక కమ్యూనిటీని ప్రొవోక్ చేయడం కానీ దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు కమ్యూనలిజం. సో అదే చెప్పాను చూడండి డెఫినిషన్స్ ఎప్పుడైనా సార్. ఇంకోటి ఏంటి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, ఐ ఫర్గాట్ టు మెన్షన్, డెఫినిషన్స్ ఉంటాయి చూడండి. కొన్ని డెఫినిషన్స్ ఇప్పుడు కమ్యూనలిజం కానీ రీజనలిజం కానీ ఫోకస్ చేయండి. యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏమైనా డెఫినిషన్ ఇచ్చిందా, ILO ఏమైనా డెఫినిషన్ ఇచ్చిందా, యునైటెడ్ నేషన్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమైనా డెఫినిషన్ ఇచ్చిందా, లేకపోతే యునెస్కో ఏమైనా డెఫినిషన్ ఇచ్చిందా. ఓకే, ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమైనా డెఫినిషన్ ఇస్తే అది గుర్తు పెట్టుకోండి, బట్టి కొట్టండి, బట్టి కొట్టి ఎగ్జామ్ లో రాయండి అదే డెఫినిషన్, మంచి మార్కులు వస్తాయి. అర్థమైందా? స్మార్ట్ లెర్నింగ్ అంటే ఇది, బట్టి కొట్టాలి, మొహమాట పడొద్దు, సిగ్గుపడకుండా బట్టి కొట్టాలి. ఎందుకంటే మనకు టైం తక్కువ ఉంటుంది, అక్కడ రికాల్ చేసుకోవాలి అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, సో కమ్యూనలిజం అర్థమైంది కదా. సో కమ్యూనలిజం అంటే మనం అర్థం చేసుకునేది ఏంటంటే కమ్యూనలిజం అంటే రిలీజియస్ కమ్యూనలిజం అంటారు. రిలీజియస్ కమ్యూనలిజం ఇస్ ప్రిడామినెంట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఎందుకు రిలీజియస్ కమ్యూనలిజం ప్రిడామినెంట్ గా ఇండియాలో ఉంది అంటే రిలీజియన్ ఈజ్ అన్ ఈజీ వెహికల్. రిలీజియన్ ఈజ్ అన్ ఈజీ వెహికల్ ఇన్ ఇండియా టు మొబిలైజ్ పీపుల్. రిలీజియన్ పేరు చెప్పంగానే ఈజీగా మొబిలైజ్ అవుతారు పీపుల్. అందులోంచి మాబోక్రసీ, మాబ్ వయలెన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి? ఈ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇష్యూ. ఈ క్యాస్ట్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కూడా కమ్యూనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కిందకి వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్. ఈ టాపిక్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇట్ దిస్ టైమ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ ఎస్ఏ ఆల్సో. ఎందుకంటే ఈ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో యునిక్ ఫీచర్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండియా. ఏమవుతుంది అంటే ఈ మైగ్రేషన్ వల్ల రూరల్ ఏరియాస్ లో ల్యాండ్ ప్రొడక్టివిటీ తగ్గడం వల్ల, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగడం వల్ల, ఓకే, సో ఇవన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మెన్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు సిటీస్. దానివల్లనే చూడండి మీరు గిగ్ వర్కర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. గిగ్ వర్కర్స్ అంటే తెలుసు కదా, జొమాటో డెలివరీ వాళ్ళు, లేకపోతే ఫ్రీలాన్సర్స్ గా పనిచేసే వాళ్ళు, ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతున్నాయి. ఓకే, ఈ మైగ్రేషన్ వల్ల ఇక్కడ ఈ అగ్రికల్చర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ ఇన్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్, ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ ఎందుకు యూనిక్ అంటే ఏమవుతుందంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ పెరుగుతుంది సార్. అంటే అగ్రికల్చర్ లో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. మెన్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ లో ఉమెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. దీనికి సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి, కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎందుకు? జనరల్ గా ఏంటి అంటే పాట్రియార్కల్ సొసైటీ ఏమంటది అంటే ఉమెన్ షుడ్ నాట్
వర్క్. బట్ ఏంటి అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ లో ఎందుకు ఉమెన్ అలౌ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళ పొలమే, మన పొలంలో మన పని చేసుకుంటే అది మన ఇంటి పని కిందికి వస్తుంది కదా, అందుగురించి వాళ్ళు అలౌ చేస్తున్నారు. జనరల్ గా ప్యాట్రియార్కల్ సొసైటీ ఏంటంటే women are not allowed to work. Patriarchal mindset. If men is with patriarchal mindset, okay, then they won't allow. But because of that land, that is their own land, అందుగురించి వాళ్ళు ఏమవుతున్నారు అంటే వాళ్ళ ఓన్ ల్యాండ్ లోనే అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే women are employed more in agriculture. Okay, this is one factor. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మెనీ ఉమెన్ ఆర్ ఇలిటరేట్, స్కిల్స్ లేవు. స్కిల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఉమెన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కి ఎంటర్ అవుతున్నారు. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. అండ్ మెన్ మైగ్రేట్ అవుతున్నారు కాబట్టి డిమాండ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ లేబర్ ఈజ్ మోర్. అర్థమైంది. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ద వేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ is very less than wage of men. ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఉమెన్ ఆర్ మల్టీ టాస్కర్. ఇప్పుడు పొలం పని మీద పోయినరు, యజమాని ఉన్నాడు, ల్యాండ్ లార్డ్ ఉన్నాడు, కలువు పని చేసింది, తర్వాత మధ్యాహ్నం బ్రేక్ తీసుకుంది. సో మధ్యాహ్నంలో ఏమంటాడు ఆయన ఓనరు, భూస్వామి ఏమంటాడు అంటే వంట చెయ్యి అంటాడు. సో వంట పని చేసుకుంటాడు. స్కూల్ నుంచి పిల్లోడు ఇంటికి వస్తాడు, వాని రెడీ చేయమంటారు. అర్థమైందా? ప్లస్ వీళ్ళకు వేజ్ కూడా తక్కువ ఇవ్వాలి. ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ల్యాండ్ లార్డ్ ఉమెన్ హైర్ చేసుకుంటారా, మెన్ హైర్ చేసుకుంటారా? అర్థమైందా సార్? ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి మనకు, ఇట్లా అనలైజ్ చేయాలి, ఇలా అనలైజ్ చేయాలి. అందుగురించి ఈ టాపిక్ ఈజ్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్. నేను ఈసారి యూపీఎస్సీలోనే వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఈసారి యూపీఎస్సీలో ప్లస్ మన టీఎస్పీఎస్సీ మెయిన్స్ లో ఖచ్చితంగా వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, మన ఫ్యూచర్ చెప్పలేం కానీ ప్రెడిక్ట్ అయితే చేయొచ్చు. స్మార్ట్ స్టడీ అదే. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ ఛాలెంజెస్. ఉమెన్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏమైంది అంటే బికాస్ ఇంక్రీజింగ్, యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. women population is increasing. But what is happening along with this is, as increasing women percentage of population is happening, women పెరుగుతున్న కొద్దీ వాళ్ళు డిసిషన్ మేకర్స్ అవ్వాలి కదా. 80% వీళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి. కానీ ఎంత అగ్రికల్చర్ లేబర్ లో ఉమెన్ 80% ఉన్నా, మెన్ 20% ఉన్నా ఏం పంట వేయాలి, ఎప్పుడు ఏం పంట వేయాలి, ఏం డిసిషన్ తీసుకోవాలి అనేది మెన్ తీసుకుంటారు. దే ఆర్ నాట్ గివెన్ డిసిషన్స్. సరే ఓకే, డిసిషన్ ఇవ్వలేదు. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే సరే పొలం పనులు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు హస్బెండ్ ఏమో అర్బన్ ఏరియాస్ పోయి ఏదో వర్క్ చేసుకుంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఉమెన్ ఏం చేస్తుంది? ఉమెన్ అన్ని పనులు ఈమెనే చూసుకుంటుంది కదా. ఇప్పుడు పొలం పనులు అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇన్పుట్ కావాలి. ఇన్పుట్స్ అంటే ఏంది? లోన్స్ కావాలి. ఇప్పుడు లోన్ కోసము ఉమెన్ బ్యాంకు పోయింది అనుకో, ఆ బ్యాంకు మేనేజర్ లోన్ ఇయ్యడు. అర్థమైందా? ఓకే, సో ఫస్ట్ లంచ్ టైం అని చెప్తాడు, అది వేరే విషయం. లంచ్ టైం అయిపోయినాక పోయినాం అనుకో, అప్పుడు ఏమంటారు అంటే నువ్వు లోన్ కావాలంటే ఏదో ఒక కొలాటరల్ పెట్టాలి, కానీ నీ పేరు మీద పొలమే లేదు, నీకెందుకు ఇస్తా లోన్? యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఉమెన్. పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది, బట్ ఇలాంటి ఛాలెంజెస్. ఇంకోటి ఏంది అంటే మెకనైజేషన్ ఏదైతే అగ్రికల్చర్ లో జరుగుతుందో దట్ ఈస్ నాట్ జెండర్ సెన్సిటివ్. అంటే ఏంది అంటే ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీ, ట్రాక్టర్లు, ఇవన్నీ కొత్త టెక్నాలజీస్ ఏ వచ్చిన అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్, దే ఆర్ మోర్ హెల్పింగ్ మెన్ అండ్ దే ఆర్ లెస్ ఫ్రెండ్లీ టు ఉమెన్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ రాయాలి. దీస్ ఆర్ సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, ఐ హోప్ ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ దిస్. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇనఫ్ ఆన్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ అర్బనైజేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్, డిస్ప్లేస్మెంట్. సార్ ఇప్పుడు నేను ఈ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఒక్క పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. ఈ డెవలప్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిబేట్ ఏంటి అంటే, ఈ డెవలప్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదన్నా డెవలప్మెంట్ జరగాలి అంటే ల్యాండ్ కావాలి. సో ల్యాండ్ అక్విజిషన్ జరగాలి.
ఈ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఎక్కడ చేస్తారు అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ తక్కువ ఉండే దగ్గర చేస్తారు. ఈ డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ట్రైబల్ హ్యామ్లెట్స్ లో డెన్సిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. ఈ అందుగురించి ఏం చూస్తారు అంటే, లేకపోతే ఎప్పుడైనా డ్యామ్ కట్టాలి అనుకోండి, మౌంటైన్స్ దగ్గర కడతారు, అర్థమైందా, న్యాచురల్ బ్యారియర్స్ గా ఉంటది అని. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ మౌంటైన్స్ లో ఉండే ట్రైబల్స్ ని డిస్ప్లేస్ చేస్తారు. సో అందుగురించి ది డెవలప్మెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ డిబేట్, వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అఫెక్టెడ్, మోస్ట్ వల్నరబుల్ పీపుల్ ఆర్ ట్రైబ్స్. సో ఈ డెవలప్మెంట్ డిబేట్ అనేది ఇలా చూడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సోషల్ డైమెన్షన్ టు దిస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్? యాజ్ ఐ సెడ్, నో, వీఆర్ నాట్ టేకింగ్ సొసైటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. జనరల్ గా ఏంటి అంటే సార్, ట్రైబ్స్ ఫారెస్ట్ ని పూజ చేసేటోళ్ళు, వాళ్ళను ఫారెస్ట్ నుంచి బయటకు పంపించి వీళ్ళు మైన్స్, మినరల్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి, టింబర్ కోసము ఎన్విరాన్మెంట్ డిగ్రేడ్ చేస్తున్నారా లేదా? సో ట్రైబల్ రైట్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ విత్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్. అగ్రేరియన్ డిస్ట్రెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. పాపులేషన్ ఎక్స్ప్లోషన్, ఓకే, పాపులేషన్ ఇంక్రీజింగ్ పాపులేషన్ వల్ల వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ విచ్ వీఆర్ ఫేసింగ్, దట్ యూ హ్యావ్ టు డిస్కస్. నెక్స్ట్, సోషల్ ఇష్యూస్ ఇన్ తెలంగాణ. Sir, I think that when we are talking about social issues in Telangana, okay, sir, vetti, bonded labor. సో ఈ వెట్టి చాకిరి ఉద్యమం జరిగింది, అదే మనం తెలంగాణ ఆర్మ్డ్ పీజెంట్ స్ట్రగుల్ జరిగిందా లేదా? సో ఈ వెట్టి సిస్టమ్ అనేది మన తెలంగాణ సొసైటీలో ఫ్రమ్ మెనీ ఇయర్స్ దిస్ వాస్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ద సొసైటీ. సో వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ సోషల్ డైమెన్షన్. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే, సార్, వాట్ ఆర్ ద కంటెంపరీ రియాలిటీస్? ఇప్పుడు కూడా మెనీ ఏరియాస్, in many rural areas, this vetti is practiced in one way or other way. Form change ayundemo, but vetti ane practice matram prevalent undi. Okay, next, jogini system and devadasi system. Okay, so jogini system, devadasi system meeku telusu kada, dedicating woman, a girl child, especially woman kaadu, girl child to a temple, and in the pretext of providing service to God, they are making them as sex slaves. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిసిందే. సో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే, జోగిని సిస్టమ్ కి దేవదాసి సిస్టమ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, జోగిని సిస్టమ్ ఎక్కడ ప్రివలెంట్ ఉంది, దేవదాసి సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంది, హిస్టారికల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ జోగిని సిస్టమ్ అండ్ దేవదాసి సిస్టమ్, ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఓకే, ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసిస్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ తెలంగాణ. మేజర్ గా నల్గొండ ఏరియాలో ఫ్లోరోసిస్ ఉంది. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ ఫ్లోరోసిస్ వల్ల వాట్ ఆర్ ద హెల్త్ ఇష్యూస్ విచ్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్. నెక్స్ట్, ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే, వాట్ ఆర్ ద రెమెడీ మెజర్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్. డస్ రెమెడీ మెజర్స్, ఇక్కడ ఏంటి అంటే, రెమెడీ మెజర్స్ అనేది మనం చూస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఫ్లోరోసిస్ అఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ లో ఇక్కడ క్లాస్ అండ్ క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్ క్లియర్ గా వస్తుంది సార్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ కేస్ స్టడీస్ హియర్. ఓకే, వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ క్లాస్, ఈ క్లాస్ క్యాస్ట్ కేస్ స్టడీస్ కూడా వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్, జంపింగ్ ఇన్ టు సోషల్ మూమెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ. ఈ సోషల్ మూమెంట్స్, ఓకే, దళిత్ మూమెంట్ కానీ, దళిత్ మూమెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ. ఓకే, మీకు తెలుసు అరిగే రామస్వామి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏల్ ఆదయ్య. ఓకే, వీళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసిన, స్టార్ట్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏంటి? ఓకే, వాట్ డిడ్ దే ఎయిమ్ టు ఎరాడికేట్, హౌ డిడ్ దే ట్రై టు ఎరాడికేట్ సోషల్ డిస్క్రిమినేషన్, ఓకే, ఆఫ్ దళిత్స్. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్. అండ్ ఇక్కడ సోషల్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ, ఇక్కడ ఏంటి అంటే సార్, కొంచెం మనం సోషల్ మూవ్మెంట్స్, ఫేమస్ సోషల్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా కూడా చూడాలి. లైక్ మూవ్మెంట్స్ లెడ్ బై అంబేద్కర్ గారు. ఓకే, అంబేద్కర్ గారు, the movement which is led by అంబేద్కర్ గారు. అండ్ నెక్స్ట్, జగన్ మిత్ర మండలి స్టార్ట్ చేశారు చూడండి, సడన్ గా ఇప్పుడు గుర్తుకు రావట్లేదు. ఓకే, ఆయన స్టార్ట్ చేసిన సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గురించి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సోషల్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ తెలంగాణ, అవి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ సోషల్ మూవ్మెంట్స్ అంటే దళిత్ మూవ్మెంట్సే కాదు, ఉమెన్ రిలేటెడ్ మూవ్మెంట్స్, బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ మూవ్మెంట్స్. ఓకే, బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ మూవ్మెంట్స్. ఇంకోటి ఏంటి, ట్రైబల్ మూవ్మెంట్స్. ఓకే, ట్రైబల్ తుడుం దెబ్బ మూవ్మెంట్ అని ఉంది.
ఓకే, తుడుం దెబ్బ మూమెంట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఓకే, ట్రైబల్ మూమెంట్స్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సార్, ఈ సోషల్ పాలసీస్ ఆల్దో ఇది చాలా డీటెయిల్డ్గా ఉంది. బేసికల్గా ఏంటి అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఈ టాపిక్ కి ఓకే, ఈ టాపిక్ కి మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఓకే coming to this topic, this topic సార్, ఇప్పుడు అన్ని స్కీమ్స్ చదవకండి. నేనేమంటున్నా అంటే ఈ స్కీమ్స్ సెలెక్షన్ ఎలా చేయండి అంటే సార్, ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయండి అంటే ఎప్పుడైనా మీకు టైం ఈజ్ మనీ ఇక్కడ. ఓకేనా? సో మీరు ఏం చేయండి అంటే ఉమెన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి, ఎస్సీ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి, ఎస్టీ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్, ఇవి మేజర్ ఆఫ్ ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ఇంకోటి, ఈ స్కీమ్స్ కూడా ఎలా చదువుతారంటే క్రిటికల్ గా అనలైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఇట్ విల్ మేక్ సెన్స్. ఓకే, ఈ మహాలక్ష్మి స్కీమ్ ఉంది చూడండి, ఏం లేదు, ఫ్రీ బస్సులలో పంపిస్తుండు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఓకే, ఉమెన్ కి ఫ్రీ బస్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే దీని మేజర్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ దిస్ ఫ్రీ బస్సెస్? ఓకే, ఉమెన్ ఏంటి అంటే ఉమెన్ కి సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అనేది చాలా మందికి తెలుసు. కానీ పాయింట్ ఏంటంటే హిడెన్ అజెండా ఆఫ్ దిస్ మహాలక్ష్మి స్కీమ్ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఏదైనా గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఉంటుంది చూడండి, మోస్ట్లీ మనము ఏంటి అంటే ప్రూవెన్ క్రిటిసిజం అయితేనే చెయ్యాలి, కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజమే చెయ్యాలి. లేదు మహాలక్ష్మి స్కీమ్ వేస్ట్, మాకు సీట్లు దొరుకుతలేవు, అందరు అమ్మాయిలే కూర్చుంటుండ్రు, అర్థమైందా, ఇంటికి పోవాలి అంటే నాకు సీట్ దొరకలేదు, అలాంటి ఎమోషనల్ గా రాయొద్దు ఆన్సర్ని. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డూ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్కీమ్స్. ఆ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం చేయాలి. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ మహాలక్ష్మి స్కీమ్ చూడండి, ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ ప్రమోట్ చేస్తుంది. అలానే కాకుండా ఈ మహాలక్ష్మి స్కీమ్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు ప్రమోట్ ఇంక్రీజ్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ రేట్ ఆఫ్ ఉమెన్. అది ఎలా చెప్తున్నాను అంటే, మెజారిటీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎందుకు లేబర్ ఫోర్స్ వర్క్ ఫోర్స్ లో తక్కువ ఉన్నారు అంటే ఏంటి అంటే, వెళ్ళేటప్పుడు ఏదైనా ప్రైవేట్ వెహికల్లో వెళ్తున్నారు అనుకోండి, లేకపోతే ప్రైవేట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ జరిగింది అనుకోండి, ఫాదర్ కానీ హస్బెండ్ కానీ ఏం చెప్తారంటే, నువ్వెందుకు ఉద్యోగం చేయాలి, ఇంట్లో కూర్చో అని చెప్తారు. సో బికాస్ ఆఫ్ ప్యాట్రియార్కల్ మైండ్ సెట్, దిస్ షుడ్ బి కండెమ్డ్. బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఫ్రీ బస్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసేసరికి, పబ్లిక్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండేసరికి, ఇప్పుడు ఉమెన్ కెన్ రేజ్ దేర్ వాయిస్, ఉమెన్ కెన్ సే దట్ నో, వీ హ్యావ్ దిస్ ఫ్రీ బస్సెస్, సో ఐ విల్ గో టు స్కూల్, ఐ విల్ ఆల్సో గో టు వర్క్ ప్లేస్. సో సోషల్ సెక్యూరిటీ ప్రమోట్ చేయడం వల్ల ఫిమేల్ లేబర్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ కూడా పెరుగుతుంది. am I making any sense here? Okay, so ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ ప్రమోట్ చేయడమే కాకుండా దిస్ సోషల్ సెక్యూరిటీ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బేస్ ఫర్ ఉమెన్. సో మెనీ ఇష్యూస్ వుడ్ బి అడ్రస్డ్. అదేంటి, ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో ఇన్ స్కూల్స్ పెరుగుతాయి, ఉమెన్ ఇన్ వర్క్ ఫోర్స్ పెరుగుతాయి. అందరం అనుకుంటున్నారంటే ఇది ఫ్రీబీ అనుకుంటున్నారు. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీబీ, బట్ ఇఫ్ ఉమెన్ ఈస్ వర్కింగ్, డోంట్ యూ థింక్ షీ విల్ పే ట్యాక్స్ టు ద గవర్నమెంట్? ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. అలానే సెక్యూరిటీ, సోషల్ సెక్యూరిటీ పెరుగుతుంది. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. ఇండైరెక్ట్ taxes అంటే expenditure of women will also increase, and also women will spend amount on educating her girl child. So these many repercussions antam, these many repercussions are there through this scheme called Mahalakshmi scheme. This is how you have to analyze. Prati scheme ni ilane analyze cheyandi. Brief idea aithe ochindi anukuntunnanu. So okay na sir, so this is how I'll try to end my session. Oka brief ga nenu em chepdam anukunte ee objectives chudandi. What I think I have successfully decoded this
I have successfully decoded this syllabus for you. Okay, I think we have successfully decoded and I have elaborated the syllabus here, and we have also discussed about what are the hidden areas. Gurtupettukondi. Okay, so next, relevance of this syllabus for essay paper. Okay, so నేను ఇక్కడ చెప్పింది essay కి ఎంత relevant మన syllabus. నెక్స్ట్ కీ ఏరియాస్, హౌ టు ప్రిపేర్, కీ ఏరియాస్ టు ఫోకస్, రిసోర్సెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫిఫ్త్ పాయింట్ నేను ఇక్కడ రాయలేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. టర్మినాలజీస్ నేను అది చెప్పాను చూడండి, టర్మినాలజీస్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి విల్ ఎండ్ అవర్ సెషన్, అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ విల్ help you in your preparation.